नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नवमो अधिकार लक्षण अने तेना दोष पाना नंबर 319 ना ऊपर छे। हवे तेनु निर्देश तथा लक्षण निर्देश अने परीक्षा द्वारा निरूपण करीए छे। लक्षण अने तेना दोष त्यां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्षनो मार्ग छे एवुं नाम मात्र कथन करवुं ते तो निर्देश जाणवो तथा जे अतिव्याप्ति, अव्याप्ति अने असंभवपणा वडे रहित होय के जेथी तेने ओळखवामां आवे ते लक्षण जाणवुं। तेनो जे निर्देश अर्थात निरूपण ते लक्षण निर्देश जाणवो। पेला बे वात समझीए। निर्देशनो अर्थ छे के नाम मात्रथी जे कथन करवामां आव्युं छे, जे परिभाषा बतावी के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अने सम्यक चारित्र आ त्रणेयनी एकतानुं नाम मोक्ष मार्ग छे। अने ए ज रीते हवे कहे छे के त्रण लक्षणथी रहित, त्रण लक्षणाभासथी रहित लक्षण होय। ए लक्षणाभासना त्रण भेद छे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति अने असंभव। आने थोड़ा सूक्ष्म रूपे समझिए। लक्षण जे होय ते तो लक्षण, अने लक्षण होय नहीं पण लक्षण एने मानवामां आवे तो एनुं नाम छे लक्षणाभास। कोई पण वस्तु सुधी पहोंचवा माटे एना लक्षणने जाणવું जरूरी छे। गोळने सुधी पहोंचवा माटे गोळनुं लक्षण मीठाश छे, ए मीठाशने जाणवी जरूरी छे अने मीठाशना लक्षणने न जाणे तो गोळ रूपी लक्ष्य सुधी पहोंचे केवी रीते। तो एवी रीते आत्मा सुधी पहोंचवा माटे आत्माना लक्षणने जाणવું जरूरी छे। तो आत्मानुं लक्षण कयुं? तो के एक वात खास ध्यान रहे के जेने तमे लक्षण समजता हो ए लक्षण त्रण दोषोथी रहित होवुं जोईए। पहेलुं अव्याप्ति दोषथी, बीजुं अतिव्याप्ति दोषथी अने त्रीजुं अलक्षण दोषथी। दाखला तरीके अव्याप्ति दोषथी रहित लक्षण कोने कहेवाय? के ज्यारे एम कीधुं के आत्मानुं लक्षण बताव, तमे कीधुं वितराग स्वरूप जे छे ते आत्मा छे। आ पहेली वात। तो वितराग स्वरूप जे छे ते आत्मा छे। आ जे वितरागताने तमे आत्मानुं लक्षण कह्युं, हवे आ लक्षण कोनुं छे? आत्मानुं। हवे जेनुं लक्षण होय एने कहेवामां आवे लक्ष्य। तो आ जे वितरागताने लक्षण कह्युं तो लक्ष्य कोण थयुं? आत्मा। जेम गोळनुं लक्षण मीठाश तो गोळ थयो लक्ष्य। तो एवी रीते आ जे वितरागता ए लक्षण छे अने आत्मा लक्ष्य छे। तो लक्षणनी एक शरत छे के लक्ष्यना बधा भागमां होय तो ज लक्षण कहेवाय। अधूरा भागमां होय तो एने लक्षण न कहेवाय। पार्शियल अप्लाय थाय तो एने लक्षण न कहेवाय। तो हवे आ जे वितरागता छे ए शुं आ लोकमां रहेता बधा ज आत्माओमां वितरागता छे? तो के नथी। रागी जीवो पण छे, द्वेषीओ पण छे, कषायवान पण छे जेमना वितरागता नथी। एटले अरिहंत अने सिद्ध परमात्मामां वितरागता छे। पार्शियल अप्लाय थाय छे आ डेफिनेशन। आ वितरागता नामनुं लक्षण बधामां नथी घटित थतुं, एटला माटे वितरागता ने जो आत्मानुं लक्षण कहेवामां आवे तो एमां अव्याप्ति नामनो दोष लागे। पार्शियल अप्लाय थाय तो अव्याप्ति। बीजी डेफिनेशन। हवे तमे एम कीधुं ठीक छे, तो हवे हुं कोई एवुं लक्षण गोतुं के जे बधामां होय। એટલે તમે કીધું કે આત્માનું લક્ષણ છે અરૂપીપણું।
એવો કોઈ આત્મા નથી કે જે અરૂપી ન હોય. એટલે અરિહંત સિદ્ધ તો ઠીક, નિગોદનો જીવ પણ અરૂપી છે, પણ આ લક્ષણ એવું છે કે જે લક્ષ્ય છે એમાં 100% બધામાં અપ્લાય થાય છે, પણ અલક્ષમાં પણ અપ્લાય થાય છે. અલક્ષ એટલે આત્મા સિવાયમાં. ધર્મ, અધર્મ, આકાશ ને કાળ પણ અરૂપી છે, એટલે એને પણ પ્રોપર લક્ષણ ન કહેવાય. અતિવ્યાપ્તિ નામનો દોષ કહેવાય. લક્ષ્ય સિવાય પણ બીજામાં છે, અતિ એક્સ્ટ્રા 12માં. એટલે અવ્યાપ્તિ દોષ, બીજું અતિવ્યાપ્તિ દોષ, અને ત્રીજું છે અસંભવ. જો તમે એમ કહો કે આત્મા કેવો છે કે હજારો સૂર્યના પ્રકાશ જેવો તેજસ્વી પ્રકાશનો પુંજ છે, તો આ અસંભવ દોષ છે, કારણ કે એક પણ આત્મા એવો નથી. પ્રકાશનો જે પુંજ છે એ તો પૂતગલનો પુંજ છે, અને પૂતગલથી આત્મા જુદો છે, એટલે લક્ષણ સંભવ નથી. એટલે એને એ લક્ષણ કહો તો અસંભવ દોષ આવે. આ 3 શબ્દ ખાસ સમજજો: વિતરાગી, અરૂપી અને હજારો સૂર્યના પ્રકાશ વાળો તેજસ્વી. આત્માને વિતરાગી કહો તો આ વિતરાગીપણું 100% બધા આત્મામાં નથી, અવ્યાપ્તિ દોષ. બીજું છે અરૂપીપણું, તો એ બધા 100% આત્મામાં છે, પણ આત્મા સિવાય પણ બીજામાં છે, તેથી કરીને એમાં અતિવ્યાપ્તિ. અને ત્રીજું પ્રકાશનો પુંજ, એ તો બિલકુલ છે જ નહીં એક પણ આત્મામાં, તેથી અસંભવ. આ પ્રકારે 3 ડેફિનેશનમાં દોષ છે. એટલે આત્માને તમે વિતરાગી ડેફિનેશન વાળો વિતરાગી લક્ષણ વાળો ન કહો, અરૂપી લક્ષણ વાળો ન કહો, અને હજારો સૂર્યના પ્રકાશનો પુંજ વાળો ન કહો. તો એવું કોઈ લક્ષણ હોવું જોઈએ કે જે 100% આત્મામાં હોય, જેથી કરીને અવ્યાપ્તિ દોષ ન લાગે. આત્મા સિવાય બીજા કોઈનામાં ન હોય, જેથી કરીને અતિવ્યાપ્તિ દોષ ન લાગે, અને પાછું હોય જેથી કરીને અસંભવ દોષ ન લાગે. તો એ એક જ લક્ષણ છે જ્ઞાન, કે એવો કોઈ આત્મા નથી જેમાં જ્ઞાન નથી, તેથી અવ્યાપ્તિ દોષ લાગતો નથી, બધામાં છે. આત્મા સિવાયનું એવું કોઈ નથી કે જેમાં આ જ્ઞાન હોય, તેથી કરીને જ્ઞાનને લક્ષણ કહીએ તો એમાં અતિવ્યાપ્તિ દોષ પણ લાગતો નથી. અને જ્ઞાન સાક્ષાત પ્રગટ સ્વરૂપ છે, પ્રત્યક્ષ છે, તેથી તેમાં અસંભવ દોષ પણ લાગતો નથી. એટલે જ્ઞાન એ આત્મા સુધી પહોંચવાનું સાધન છે. જ્ઞાનથી જ ન્યાયક સુધી પહોંચી શકાય છે. એ વાત આમાં છે. હવે આ વાત જે બતાવી એને આ લક્ષણના 3 લક્ષણાભાસના ભેદ કરીને 3 રીતે સમજાવી છે, એને આપણે હવે લઈએ છીએ. ત્યાં જેને ઓળખવાનું હોય તેનું નામ લક્ષ્ય છે, અને તે સિવાય અન્યનું નામ અલક્ષ્ય છે. હવે જે લક્ષ્ય વા અલક્ષ્ય બંનેમાં હોય એવું લક્ષણ જ્યાં કહેવામાં આવે ત્યાં અતિવ્યાપ્તિપણું જાણવું. જેમ આત્માનું લક્ષણ અમૂર્તત્વ કહ્યું, ત્યાં અમૂર્તત્વ લક્ષણ લક્ષ્ય જ આત્મા છે તેમાં પણ હોય છે, તથા અલક્ષ્ય જે આકાશ આદિ તેમાં પણ હોય છે, ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ બધા. માટે એ લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિ દોષ સહિત લક્ષણ છે, કારણ કે એ વડે એ આત્માને ઓળખતા આકાશ આદિ પણ આત્મા થઈ જાય, એ દોષ આવે. આજે હમણાં વાત કરી એને જ બધી આગળ. જે કોઈ લક્ષમાં તો હોય પણ કોઈમાં ન હોય, આ બધી શાસ્ત્રીય શબ્દો છે એટલે આપણે સરળ ભાષામાં સમજી લીધું. લક્ષમાં ને અલક્ષમાં ને એ બધું એમ. લક્ષમાં હોય પણ કોઈમાં ન હોય, એ પ્રમાણે લક્ષના એક દેશમાં હોય એવું લક્ષણ જ્યાં કહેવામાં આવે ત્યાં અવ્યાપ્તિપણું જાણવું. જેમ આત્માનું લક્ષણ કેવળ જ્ઞાનાદિક કહીએ, ત્યાં કેવળ જ્ઞાન તો કોઈ આત્મામાં જ હોય છે, ત્યારે કોઈમાં નથી હોતું, માટે એ લક્ષણ અવ્યાપ્તિ દોષ સહિત લક્ષણ છે. એ જેમ કીધું ને કેવળ જ્ઞાન વિતરાગતા બધા એ પાર્શિયલ ઘટિત થાય છે, કારણ કે એ વડે આત્મા ઓળખતા અલ્પ જ્ઞાની આત્મા ન ઠરે, એ દોષ આવે. કારણ કે એ અધૂરામાં ઘટિત થયું ને, જે હતો આત્મા, પણ આપણે તો એમ માન્યા કે જે પૂર્ણ જ્ઞાની તે આત્મા, તો પૂર્ણ જ્ઞાની તો પછી આ અલ્પ જ્ઞાની હતો જ નહીં, તો પછી આપણે એને છોડી દીધો. એટલે કે બધાને આપણે બધામાં આ લક્ષણ ઘટિત ન કરી શક્યા, એટલા માટે એ લક્ષણ પણ સાચું લક્ષણ ન કહેવાય. અને જે લક્ષમાં હોય જ નહીં એવું લક્ષણ જ્યાં કહેવામાં આવે ત્યાં અસંભવપણું જાણવું. જેમ આત્માનું લક્ષણ જડપણું કહીએ, આ સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે તો જડનો પ્રકાશ છે, એ આત્માનું લક્ષણ કહીએ. એ પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણથી વિરુદ્ધ છે, કારણ કે એ અસંભવ લક્ષણ છે.
કારણ કે એ વડે આત્માને માનતા પૂદગલાદી આત્મા થઈ જાય અને આત્મા છે તે અનાત્મા થઈ જાય, એ દોષ આવે. એ પ્રમાણે અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવિત લક્ષણ હોય છે તે લક્ષણાભાસ છે. લક્ષણ નથી, પણ આને જો લક્ષણ માનો તો લક્ષણાભાસ છે. પરંતુ જે લક્ષણ લક્ષમાં તો સર્વત્ર હોય અને અલક્ષમાં કોઈ પણ ઠેકાણે ન હોય તે જ સાચું લક્ષણ છે. જેમ કે આત્માનું સ્વરૂપ લક્ષણ ચૈતન્ય, આ જ્ઞાન. હવે એ લક્ષણ બધાય આત્મામાં તો હોય છે અને અનાત્મામાં કોઈ પણ ઠેકાણે હોતું નથી, માટે એ સાચું લક્ષણ છે. આખાનો જે સાર છે એમાં શું બતાવે છે, એટલે એ વડે આત્મા માનવાથી આત્મા અનાત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, કાંઈ દોષ આવતો નથી. વાત એ છે કે જો તમને આત્મામાં રુચિ છે ને આત્માની અનુભૂતિની રુચિ છે તો એકમાત્ર જ્ઞાન જ સાધન છે. જ્યારે તમારી દ્રષ્ટિ એકમાત્ર જ્ઞાન સ્વભાવ પર પડી તો જ તમને આત્મા જણાશે. અને જો રાગાદી ભાવ સહિતના આત્મા પર જો દ્રષ્ટિ પડી તો ભગવાન આત્મા નહીં જણાય, નરક નિગોદાદી અવસ્થાઓ જણાશે. કારણ કે નરક નિગોદાદી અવસ્થાઓ એ આ રાગાદી ભાવનું સાક્ષાત ફળ છે. તો એનું જે ફળ છે તો તમને રાગ દેખાયો તો દેખતા જ એમ લાગશે કે અરે આ જીવ બસ નરકમાં જશે, નિગોદમાં જશે, કારણ કે રાગ સહિત દેખ્યો ને. પણ એકલું જયારે જ્ઞાન સ્વભાવવાન જો જીવ દેખાયો તો ત્યાં તમને એકમાત્ર ચૈતન્ય ગતિ જ દેખાશે, ધ્રુવ ગતિ દેખાશે. કારણ કે એમાં તો જ્ઞાન નિત્ય છે, તો એ આત્મા પણ નિત્ય છે, આત્માની ગતિ પણ નિત્ય છે. કારણ કે જેવું આપણે દેખીએ છીએ એવા અંદરમાં સંસ્કાર પણ એવા પ્રકારના દ્રઢ થાય છે, કેવા પ્રકારે આપણે જોઈએ છે. એટલે કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે જો આપણને એનો રાગ દેખાયો કે એનો દ્વેષ દેખાયો, કોઈ પણ કશાય જો દેખાયો, એનામાં કશાય છે. કોઈએ ક્રોધ કર્યો તો ક્રોધનો ભાવ જે થયો એ ક્રોધનો ભાવ તમારી નબળાઈ, પણ એ તમારી કયા ગુણની નબળાઈ? ચારિત્રની નબળાઈ. ક્રોધનો ભાવ તો મુનિઓને પણ હોય, સંજોલન ક્રોધ હજી હોય, પણ તમને ક્રોધી માન્યા એ મારી શ્રદ્ધાની નબળાઈ. નિયમ છે કે ચારિત્રની નબળાઈ દૂર થયા પહેલા શ્રદ્ધાની નબળાઈ દૂર થાય. એટલા માટે ક્રોધ દૂર થયા પહેલા ક્રોધી માનવો એ માન્યતા પહેલા દૂર થાય. પણ અને ક્રોધ એટલે જ દેખાણો છે કારણ કે ક્રોધમાં એટલો રસ હતો ને એટલી રુચિ હતી, એ સિવાય બીજું કઈ દેખાયું નહીં. ક્રોધમાં જ રસ હતો, જ્ઞાન સ્વભાવમાં રસ નતો. એક બર્ટન રસલનું એક પુસ્તક છે, વાય આઈ એમ નોટ અ ક્રિશ્ચિયન, અને એ પુસ્તકમાં એમણે એના ઘણા કારણો બતાવ્યા છે કે હું ક્રિશ્ચિયન કેમ નથી. તો એમાં બાઇબલના ઘણા બધા દ્રષ્ટાંતો લઈને કીધું છે કે બાઇબલમાં જીસસ ક્રાઇસ્ટના જે વચનો છે જે એમ કહે છે કે આ બધા જે જીવો એ નરકમાં સડવાના છે, આ ક્ષણિક સુખના અંદર જે ભોગવામાં જે અટકી ગયા છે એ અનંત કાળ સુધી નરકમાં દુઃખ ભોગવશે. ક્રિશ્ચિયનિઝમમાં એ કીધું કે એક અમુક પળ માટે ને 33 સાગરોપમ વર્ષનું દુઃખ નરકમાં નહીં ભોગવે, પરમાનન્ટ દુઃખ ભોગવશે. તો કે જે ભૂલ કરી છે ક્ષણિક, તો ભૂલની સજા જે છે પરમાનન્ટ કેવી રીતે? ભૂલની સજા પણ પછી ક્ષણિક જ હોય, પણ એમાં જે ખાસ કે તમે નરકમાં સડશો, ગળશો, તમે પીડાશો, તમારી સામે પાણી હશે પણ પાણીનું ટીપું તમને પીવા મળશે નહીં. અનાજના ઢગલા પડ્યા હશે, 3 લોકનું અનાજ હશે પણ તમને ખાવા માટે એક દાણો પણ મળશે નહીં. એવા પ્રકારે કે વર્ણન જે રીતે કર્યું છે, મારું મન માનવા તૈયાર નથી કે આ ધર્મ કેવો કે જે બીજાના આટલા દોષ અને આટલી હીનતા સહિત એને કીડા મકોડા રૂપે દેખે કે તમે સડશો ને ગળશો ને આ કે જેનામાં ધર્મ તો કે હું એને માનવા તૈયાર થાવ કે જેમાં આ દોષ ઉપર હોવા છતાં એના પર દ્રષ્ટિ ન કરે. તમે ક્યાં જશો, મારે કઈ પ્રયોજન નથી. આ ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર વિદ્યમાન છે. કે બર્ટન રસલ ખાસ કહે છે આ બધા જે દોષો ઉપર જે દ્રષ્ટિ ગઈ એના કારણે તે વાય આઈ એમ નોટ અ ક્રિશ્ચિયન બીકોઝ ઓફ ધીસ. અને એના તો ઘણા બધા કારણો બતાવ્યા છે. જે છે તે છે, રાગ છે, દ્વેષ છે, કશાય છે, પણ નહીં તો અંતર શું સાધુ પુરુષમાં અને કુસાધુમાં? અંતર એટલું જ છે કે હોવા છતાં પણ એના ઉપર દ્રષ્ટિ ન કરી અને બસ પર્યાય દ્રષ્ટિ ન કરી, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ રાખી.
એને અનિત્ય જાણ્યું, કારણ કે એ બાઇબલ જે છે એ જીસસ ક્રાઇસ્ટના વિદાય થયા પછી 150 વર્ષે લખાયું છે. અને બાઇબલમાં જે કંઈ પણ લખાયું એ પોતે પણ એ કહે છે કે ભલે જીસસ ક્રાઇસ્ટ કોણ હતા મને ખબર નથી, પણ એના પછી જીસસ ક્રાઇસ્ટે પોતાના ખાસ અનુયાયી, જે 8 અનુયાયીઓને જે ઉપદેશ આપ્યો હતો, જેમના ખાસ શિષ્યો હતા, એ 8 શિષ્યો જ્યારે એ ઉપદેશ પૂરો થયો અને પછી 8 શિષ્યોને પૂછ્યું કે જીસસ ક્રાઇસ્ટે શું કીધું, 8ના જે સ્ટેટમેન્ટ હતા એ 8 પ્રકારના હતા. કારણ એનું એ છે, હા, લાસ્ટ સપર, એના જે 8 જે સ્ટેટમેન્ટ એ 8ના અલગ હતા. એમાં કહેવાનો અર્થ એ છે કે જીસસ ક્રાઇસ્ટે શું કીધું એની ડિટેલમાં કહેવું નથી પડતો, પણ એટલું કહેવા માંગુ છું કે જે કંઈ પણ પરંપરાથી જે ચાલે છે ને એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ભેળસેળ થાય છે. અને આ જ કારણ છે કે વિતરાગી ભગવાને તો પરમ શુદ્ધ તત્વ ઉપર દ્રષ્ટિ કરવાનું કહ્યું, પણ આજે જોઈએ છે કે ગલી ગલીમાં મારા સાહેબ કે તમે નરકમાં જવાના, તમે આવામાં અટકી ગયા, તમે આમ સડવાના ગળવાના. પરંપરા જયારે આગળ વધે છે ને ત્યારે વચ્ચે વચ્ચે ઘૂસતું જાય છે, દોષવાળી દ્રષ્ટિ વચ્ચે ઘૂસતી જાય છે. પરમાત્માની જે નિખાલસ ભાવે દેખવાવાળી જે દ્રષ્ટિ હતી એ બિલકુલ ઢંકાઈ જ ગઈ. એનાથી મારે શું? તેથી મારે શું કે તમારામાં રાગ કે દ્વેષ કે તમે નરક કે સ્વર્ગ કે એનાથી મારે શું? અને એમાં ખાસ વાત એ બતાવી છે કે ક્ષણિક સુખને જો કોઈ જીવ ભોગવે છે, ક્ષણિક સુખને કોઈ જીવ ભોગવે છે તો એ દુઃખને પણ નરકમાં ભોગવવાનો છે, નરકના દુઃખને ભોગવશે. ક્ષણિક સુખને ભોગવવાથી નરકના દુઃખને ભોગવવા પડે છે, પણ એમાં અનંત કાળ સુધી ભોગવવા પડે. તો પછી એનું બીજું સ્ટેટમેન્ટ એવી રીતે આપ્યું કે ક્ષણિક સુખને ભોગવવાથી નરકના દુઃખ અનંત કાળ સુધી એને ભોગવવા પડશે, તો આ જ ક્ષણિક સુખને જો છોડી દે તો સ્વર્ગના સુખ અનંત કાળ સુધી ભોગવવા મળશે. એ રીતે એનું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું. પણ આ બંનેમાં એક વાત એ છે કે ક્ષણિકને જો ભોગવે તો એનું જે સુખ મળે, આ વાત ખાસ સમજો, ક્ષણિકને જો ભોગવે તો એનું જે દુઃખ મળે એ દુઃખ નિયમથી ક્ષણિક હોય, અને ક્ષણિકને ભોગવવાનું કોઈ છોડી દે અને એનું જે સુખ મળે એ સુખ પણ ક્ષણિક જ હોય. આ નિયમ ખાસ યાદ રાખો. 5 ઇન્દ્રિયના વિષયના ભોગોને ભોગવે તો નિયમથી એ દુઃખ ભોગવે, એ દુઃખ ક્ષણિક જ હશે, કારણ કે ક્ષણિકને ભોગવવાના ફળમાં ક્ષણિક દુઃખ મળે. ક્ષણિકને ભોગવવાનું છોડી દે તો એના ફળમાં નિયમથી સુખ મળે, પણ એ સુખ પણ ક્ષણિક જ હોય, કારણ કે ક્ષણિકના ફળમાં ક્યારેય પણ નિત્ય ન મળે. ક્ષણિકને ભોગવવાના ફળમાં દુઃખ પણ ક્ષણિક, ક્ષણિકને ભોગવવાનું છોડવાના ફળમાં સુખ પણ ક્ષણિક. તો નિત્ય સુખ પછી કેવી રીતે મળે? તો એક જ વાત છે કે નિત્ય આત્માની અનુભૂતિના બળે એ નિત્ય સુખ મળે. નિત્ય સુખ ક્યારે પણ ક્ષણિક ભોગને છોડવાથી ન મળે. અને એ જ કારણ છે કે દ્રવ્યલિંગી મુનિ ક્ષણિક સુખને ભોગવવાનું છોડી તો દે છે, પણ સ્વર્ગમાં એ ક્ષણિક સુખને જ ભોગવે છે, કારણ કે અહીંયા જે ક્ષણિક સુખને ભોગવવાનું છોડ્યું, ક્ષણિકને છોડ્યું તો ક્ષણિક જ મળ્યું. એ સ્વર્ગમાં 31 સાગરોપમ વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવે છે. ત્યાં 31 સાગર, 9મા ગ્રૈવેકનું આયુષ્ય છે 31 સાગરોપમનું. મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ વધારેમાં વધારે જો ઉત્કૃષ્ટ એવા દેવલોકમાં જાય તો 9મું ગ્રૈવેક, અને 9મા ગ્રૈવેકમાં 31 સાગરોપમ વર્ષના 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોના સુખને ભોગવે છે. એ પણ ક્ષણિક છે, કારણ કે અહીંયા છોડ્યું તું ક્ષણિકને. શું નતું કર્યું? કે નતું કર્યું તો ત્રિકાળી નિત્ય એક આત્માનો અનુભવ નતો કર્યો, નિત્યનો અનુભવ ન કર્યો, જેના કારણે નિત્ય સુખ ન મળ્યું. ક્ષણિકને છોડ્યું તું જેથી કરીને ક્ષણિક સુખ મળ્યું, ક્ષણિકને ભોગવ્યું હતું જેથી કરીને ક્ષણિક દુઃખ મળ્યું. અજ્ઞાની કાં તો આ ક્ષણિકને ભોગવવામાં અટક્યો છે, કાં તો ક્ષણિકને છોડવામાં અટક્યો છે, પણ એ બંને ઉપરથી દ્રષ્ટિ હટાવીને નિત્ય ભગવાન આત્મા હું, કે જે ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર છે, ત્યારે એને આ નિત્ય સુખ સુધીની યાત્રા સફળ થાય છે. એટલે આ ભેદ કરીને બતાવ્યો કે રાગનો ભાવ જીવમાં હોય એ વાત અલગ છે, પણ એ રાગના ભાવમાં દ્રષ્ટિ, બસ તમારે એ દ્રષ્ટિમાં તમને એ રાગ કેમ જણાય, રાગના ભાવ માટે પણ આ રાગ અત્યારે થઈ રહ્યો છે, પછી આવતીકાલ માટે પણ તમે કોઈ એવા પ્લાનિંગ કરો. બસ આવા ભાવ જે અત્યારે તમને આવી રહ્યા છે ને, આ સત્સંગ કરવાના ભાવ આ હંમેશા માટે આવતા રહે. વાત બહુ શ્રેષ્ઠ છે ખરેખર. આ વાતને જે પચાવી એટલે લોઢાના ચણા પચાવવા જેવું છે. આ જે ભાવ તમને અત્યારે આવે છે, કાલે પણ આવો ભાવ સવારે આવે, કાલે સાંજે પણ આવો ભાવ આવે. સત્સંગ સત્સંગ સત્સંગ, બસ બીજું કશું જ નહીં. હવે આ જ ભાવ આવે, આ જ ભાવ આવે. આવી જે વિચારધારા જેને ચાલુ થઈ,
આ જીવ હજુ પોતાના અને પારકાના ભેદને ઓળખતો નથી. જેવી રીતે આ વસ્તુ, આ પરિગ્રહ, આ જેટલું બધું મારી પાસે રે, કાલે રે, પછી રે એવો જે ભાવ છે સમજ્યો નથી, એ ક્યાં આમાં અટકી ગયો? કારણ કે એ જાણતો નથી કે આ તો ઉદય અનુસાર છે. એના માટેનો વિકલ્પ કરવો એ પણ નિરર્થક છે કે આ બધું મારી પાસે રે હંમેશા માટે, કારણ કે ઉદય અનુસાર હોય એના વિકલ્પો કેવી રીતે થાય? તો કાલે મારે આ સ્વાધ્યાય કરવાના ભાવ આવે, આ પણ ઉદય અનુસાર છે, એનો વિકલ્પ પણ જો હું આજે કરું, પરમ દિવસે પણ આવો ભાવ આવે, પણ એ ઉદય અનુસાર છે, એને માટેની હું અત્યારે તૈયારીઓ કરીને નિર્ણયો કરવા માંડું, આવા ભાવ તો આવે જ, આવા ભાવ તો આવે જ. એ ઉદય અનુસાર ભાવ છે એમ માન્યું નથી. જેણે એમ માન્યું કે ઉદય અનુસાર છે તો એ કાલે આવા ભાવ આવે એ વિચારમાં પડતો નથી. સાક્ષાત જે ન્યાયક ભાવ હાજર છે એના ઉપર જ ઉપયોગને જોડે છે. એ સહજ એ આગલી પર્યાયના વિકલ્પોમાં નથી પડતો કાલે મને આ ભાવ આવે, કારણ કે જ્યારે એ પર્યાય એ વિચાર કરે છે કે કાલે મને આવા ભાવ રે, આવા જ ભાવ રે, આવા જ ભાવ રે, આ પર્યાય જ્યારે અહીંયા જાય છે ત્યારે સાક્ષાત જે ન્યાયક હાજર છે એને છોડી દે છે. એટલે જો તત્વ વિચાર થાય તો એક જ વાત કે વર્તમાનમાં હાજર છે, વર્તમાનમાં જે હાજર છે તે ત્રિકાળ એક રૂપ છે. એટલા માટે એક સમયમાં પણ એ અભેદ રૂપે જણાઈ શકે છે, કારણ કે આ જે વર્તમાનમાં છે, જે પ્રત્યક્ષ હાજર છે, હાજરને છોડીને જે હાજર નથી એના વિકલ્પો કરવા, અને એ પણ એવી વસ્તુના વિકલ્પ કરવા કે જે વસ્તુ ઉદયાનુસાર છે, બિલકુલ ઉદયાનુસાર છે, જેના માટે જો દ્રઢતા આવી હોય કે આ વિકલ્પ નિયમથી ઉદય અનુસાર છે. ઘરમાં ક્યારેક કોઈ વસ્તુ વધારે આવે છે, કોઈ વસ્તુ ઘટી જાય છે, પાછી વધે છે, પાછી ઘટે છે. એ વસ્તુ પ્રત્યેના પ્રેમના ભાવ પણ ક્યારેક ઘટે છે ને વધે છે. આવા ભાવ હંમેશા ટકીને રહે એવો વિચાર જેવો ઉભો થયો, આવા ભાવ હંમેશા ટકીને રહે એવો જ્યાં ભાવ ઉભો થયો ત્યાં ત્રિકાળીનો ઘાત થઈ ગયો. કારણ કે ઉદયાનુસાર જે ભાવ થતા હતા એનો માલિક બનવાનો એને પ્રયાસ કર્યો કે આવા ટકીને રે, હું આનો માલિક છું. કેમ ન ટકીને રે? આવા તો ટકીને રે, હું આનો માલિક નથી. આનો માલિક તો કોઈ કર્મનો ઉદય છે, જે ભાવો આવે છે. આ જ્ઞાન પર્યાય તો બસ આ જ્ઞાયક ભાવ એ સિવાય બીજું કઈ નહીં, કે ત્રિકાળી. એટલા માટે એ ક્ષણિક પર્યાયમાં ત્યાં અટકે નહીં. મોટા ભાગે તો એ જ થાય છે કે બીજાના વિકલ્પો જે છે, બીજાના અંદર ઉત્પન્ન થતા રાગ દ્વેષના ભાવો છે, આ જે અપ્રયોજનભૂત જે છે ભવિષ્યનું બધું, એના વિકલ્પોમાં એટલો અટકે છે કે વર્તમાનમાં જે સાક્ષાત પ્રગટ જે છે એ પ્રગટ ઉપરથી દ્રષ્ટિ છૂટી જાય છે. પ્રગટ ઉપરથી દ્રષ્ટિ છૂટી જાય છે એટલે ક્યારેય પણ જે ભાવ મારા ઉત્પન્ન કરવાથી ઉત્પન્ન થયા નથી, ચિત્ર વિચિત્ર કલ્પનાઓ સહજ સમયે આવે છે, ઉત્પન્ન થાય છે અને જાય છે. એમાં હું કંઈ કરતો નથી એટલે હું એને જકડું નહીં, એને પકડું નહીં, એનો એટલો આગ્રહ ન રાખું. એક ક્ષણ માટે પણ જેને આગ્રહ રાખ્યો ને, તરત જ ન્યાયકનું લક્ષ છૂટી ગયું કે આવો ભાવ હંમેશા ટકીને રહે, આવા ભાવ તો ન જ આવે. હે ભગવાન મને બચાવજો કે હું આવા ભાવથી બચું. આજે વાત કરતો ને તમે, આવા ભાવ તો મારે ન આવે. આ જીવને આવી હિંસાના ભાવ આવે છે, આતંકવાદી આટલા લોકોને, નિર્દોષ લોકોને મારી નાખે છે. હે ભગવાન મને આવા ભાવથી બચાવજો. કયો ભગવાન બચાવવાનો છે? ભગવાન એના દીકરાને નતા બચાવી શક્યા, કારણ કે આદિનાથ ભગવાન જયારે પ્રવચન આપતા હતા ત્યારે ભરત ચક્રવર્તી એ જ તે મારકાટમાં 60,000 વર્ષ માટે યુદ્ધ કરવા નીકળી ગયા હતા. ભગવાન તો એ પોતાના લોહીને ન બચાવી શક્યા. તમને શું બચાવવાના કે હિંસાથી મને બચાવજો? એક જ ઉપાય છે કે હિંસાથી મને બચાવજો. તમે બચી જશો, સહજ બચી જશો. વર્તમાનમાં ન્યાયક ઉપર જોર આપો, હું હાજર સત્તા સ્વરૂપ છું. એનાથી તમને પોતાને વર્તમાન પર્યાયમાં પરિપૂર્ણતાનો અહેસાસ થશે, હું અધૂરો છું જ નહીં. કારણ કે ભવિષ્યમાં આવા ભાવ નહીં રહે તો પાછા એક અંદરમાં શંકા છે, એમાં અધૂરાપણું લાગે છે. અરે તો શું થઈ જશે? અને જ્યાં અધૂરાપણું ત્યાં જ બસ દુઃખના અંદર પડ્યા. એ જ દુઃખ છે. આ ભવિષ્યમાં આવા ભાવ ટકીને રહે નહીં રહે તો એ જે વિકલ્પ છે, સ્વાધ્યાય કરવાના ભાવ કાલે નહીં આવા રહે તો એ વિકલ્પમાં જ દુઃખ છે. પણ સાક્ષાત જે અત્યારે વર્તમાનમાં જે હાજર જ્ઞાયક છે એ જે વિચાર આવ્યો ત્યાં જ તે ભવિષ્યના વિકલ્પોથી છૂટ્યો ને આ અભેદ નિર્વિકલ્પ થયો. એ સહજ એનું ફળ મળ્યું. કારણ કે લક્ષ્ય તો જયારે આ વિકલ્પો તરફ જતું હતું ત્યારે તે આ જ્ઞાન, આ જયારે પણ આ વિચારોમાં જતું હતું ને,
કાલે મને આ સત્સંગના ભાવ રે, કાલે મને આવા દેવ દર્શનના ભાવ રે, પૂજા ભક્તિના ભાવ રે, આવા ભાવ રે, આવા ભાવ રે. એ ભાવ માટેની જે કલ્પનાઓ, કોઈ પ્લાનિંગ નહીં. આવતીકાલનું જેને પ્લાનિંગ કર્યું એને આવતીકાલ બિલકુલ બગડવાની ને બગડવાની. કાલનું કોઈ પ્લાનિંગ નહીં, કાલનું કોઈ પ્લાનિંગ નહીં. લોકમાં ભલે પ્લાનિંગ તમે કર્યું હોય પણ કાલનું કોઈ પ્લાનિંગ નહીં કે ચાઇના જવું છે, કોઈ પ્લાનિંગ નહીં. કોઈ પ્લાનિંગ નહીં. હું ન્યાયક. આપણે આજે તૈયારીઓ બધી ભલે કરતા હોઈએ, બેગ ઉતારતા હોઈએ, બેગ ભરતા હોઈએ, સામાન કરતા હોઈએ, બધું કરતા હોઈએ, આટલા દિવસ રોકાવું, આટલા દિવસના કપડા. કાલનું કોઈ પ્લાનિંગ નહીં. કાલનું પ્લાનિંગ જેને કર્યું, આ સાધક જીવની વાત કરું છું, કાલનું જેને પ્લાનિંગ કર્યું આ વર્તમાનમાં રહેલા જ્ઞાયકને ભૂલી ગયો. વર્તમાનમાં જ્ઞાયક જે હતો એને ભૂલીને કાલનું જે આજે હતું જ નહીં એમાં એ અટકી ગયો. એમાં પોતાનું વર્તમાન પણ ગુમાવ્યું અને આવતીકાલ એને સંસ્કાર એ દ્રઢ કર્યા. સંસ્કાર કોઈ ધર્મના દ્રઢ નથી કર્યા, સંસ્કાર ભવિષ્યની કલ્પનાઓ કરવાના દ્રઢ કર્યા. કારણ કે જ્યારે આવતીકાલ આવશે ત્યારે પછી તૃપ્ત નહીં થયો હોય, ત્યારે પાછો હજી આવતીકાલ. કારણ કે સંસ્કાર તો એનો એ જ દ્રઢ થઈ રહ્યો છે આવતીકાલના પ્લાનિંગ માટેનો. આજે જો આવતીકાલનું એ પ્લાનિંગ કરવાનો છે તો આવતીકાલે નિયમથી એની પછીની આવતીકાલનું જ પ્લાનિંગ કરશે. અને જો આજે વર્તમાનમાં હાજર છે એના ઉપર દ્રષ્ટિ કરશે તો આવતીકાલે પણ વર્તમાનમાં હાજર છે એના ઉપર દ્રષ્ટિ કરશે. એનું અનંતકાળ સુધી જ્ઞાયકથી ઉપયોગ હટે જ નહીં. આ સાધક જીવની દશા છે. એ ભવિષ્યનું કોઈ પ્લાનિંગ કરતો નથી. વર્તમાન જેનો સુધર્યો એનું અનંતકાળ સુધર્યો. કારણ કે જ્યારે પણ અનંતકાળ જે ભવિષ્યનો છે મારા હાથમાં વર્તમાન થઈને આવશે ત્યારે એક સમય રૂપે જ આવશે. અને મારો અભ્યાસ એટલો છે કે વર્તમાનમાં જ્ઞાયક, બસ. પછી અનંતકાળ પણ ક્રમે કાળના પ્રવાહ ક્રમે વહેતો આવે, વર્તમાન બની જાય. વર્તમાન ભૂતકાળ બન્યું એનું મને કઈ નથી, ભૂતકાળ બનીને શું થયું, ભવિષ્યનું કઈ ખબર નથી. વર્તમાન પર્યાયમાં એટલી જાગૃતિ જ્ઞાયક તે હું, અને જોર પાછું એના ઉપર હોય કે જે આ પર્યાય જ્ઞાયક તે હું એવો જે વિકલ્પ થયો જ્ઞાયક તે હું, ત્યાં પણ જોર આમાં ન હોય. જે વિચાર કરવા વાળો છે જ્ઞાયક તે હું, જોર અહીંયા હોય, આ હું. નહીં તો પાછું આ જ્ઞાયક તે હું આવો જે નિર્ણય કરનારી પર્યાય પણ આવતા પડે ન રહીને બીજી પર્યાય ઉભી થઈ જ્ઞાયક તે હું. જો આના ઉપર જોર આપ્યું છે તો પાછો બીજા સમયે રડવાનો. જેવી રીતે આ શુભ ભાવથી રડે છે એવી રીતે આ જ્ઞાન પર્યાય પણ જતી રહી તો એનાથી પણ રડશે. ત્યારે પણ બીજા સમયે પણ આ જ્ઞાયક ઉપર લક્ષ્ય છે તો એક પર્યાય ભલે જાણવા વાળી પર્યાય ગઈ, બીજી જાણવા વાળી ઉભી થઈ, એક ગઈ બીજી ઉભી થઈ. દ્રવ્યની પર્યાય નષ્ટ થાય છે પણ પર્યાય ઉત્પન્ન કરવાની દ્રવ્યની શક્તિ નષ્ટ થતી નથી. તેથી કરીને દ્રવ્યમાં એકત્વ કરે તે નિશ્ચિંત થઈ જાય છે. પર્યાય તો થશે ઉત્પન્ન, દ્રવ્ય છે ને, દ્રવ્ય તે હું. એક થઈને બાળકનો જન્મ થયો, બાળક મરી ગયું, પછી બીજા બાળકનો જન્મ થયો ને એ મરી ગયો. આવી રીતે બાળકો જન્મે છે પછી દર વર્ષે એક બાળક જન્મે મરી જાય છે. 5 બાળક જયારે મરી ગયા ત્યારે પછી એની બેનપણી એને બહુ શાંત કરતી હતી કે શાંત થઈ જાય, રડ નહીં, બસ કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં, તારા બાળક મરે છે, તારામાં બાળક ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ ક્યાં મરી છે, એ તો છે ને, થશે બાળક. તું છો તો બધું છે, બસ માને બચાવવું કે બાળકને કે માને બચાવ. આ આત્મામાં પણ માં તો છે જ છે ને, આત્મા. આ માં જો બચેલી હશે, આત્મા જો હશે, આ દ્રવ્ય પર્યાયો તો આ જ્ઞાન પર્યાય આ ગઈ તો બીજી ગઈ તો ત્રીજી ગઈ તો ચોથી. આ જે ત્રિકાળી ધ્રુવ હાજર છે એના આશ્રયે આ પર્યાયો પણ સહજ થશે. પણ લક્ષ્ય આનું હોય જે સ્થિર ત્રિકાળ ટકી રહેનાર છે એનું લક્ષ્ય જેને થયું તો હવે એ જીવને સહજ એ ભાવ નહીં આવે કે તમે નરકમાં સડશો, ગળશો, આમ થશો, કોઈ વિચાર નહીં. કારણ કે એ તમારી નબળાઈ નથી બતાવાતી, એ પોતાની નબળાઈ બતાવાય છે કે પોતે ક્યાં આવી શંકા કરે છે, પોતે ક્યાં આવા વિકલ્પમાં ઊંડો ઉતર્યો છે, પોતે ક્યાં આવી જેટલી પણ આ બધી એ પોતાને જ તે વિષય બતાવી રહ્યા છે કે પોતાના અંદર કેટલું બધું આ બીજાની વૃત્તિઓને દેખવા ને બીજાની પર્યાય ઉપરને દેખવા વાળી દ્રષ્ટિ પડેલી છે. મેં ક્રોધ કર્યો, તમે આ બેનને કીધું કે આ ભાઈ જોને કેટલા ક્રોધ વાળા છે, આવું તમે મારી ટીકા કરી, આ ભાઈ જો કેટલા ક્રોધ વાળા છે, એટલે મેં આ ભાઈને કીધું કઈ વાંધો નહીં, જવા દો. એ બેનની દ્રષ્ટિ મારી પર્યાય ઉપર છે.
એ બેનની દ્રષ્ટિ મારી પર્યાય ઉપર છે, પણ મારી દ્રષ્ટિ પણ એમની પર્યાય ઉપર જ છે, કારણ કે એ પણ પર્યાય છે ને એમની. મારા ક્રોધની પર્યાયને જોવા વાળી પણ તમારી પર્યાય જ છે. ખરેખર તો એ છે કે તમે જયારે ક્રોધની પર્યાયને જો ત્યારે હું એમ ન કહું કે એમની દ્રષ્ટિ પર્યાય પર છે, ત્યારે એ સમયે તે જ્ઞાન જ જણાય છે, જ્ઞાન વિદ્યમાન છે. એ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ છે કે બીજો જયારે પર્યાય દ્રષ્ટિ તરીકે જોવે તો પણ પોતાને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ જ જણાય. એ તો ખાસ વિશેષતા છે કે હાથી છે કૂતરા ભસે તો પોતે નથી ભસતો, કારણ કે પોતાનો સ્વભાવ જે નથી છોડતો, પોતાનો સ્વભાવ જે છે બસ માત્ર. અને ખાસ વિશેષતા તો એટલી જાણે કે એને બિલકુલ અપ્રયોજનભૂતની કેટેગરીમાં નાખી દે. તેથી મારે શું પ્રયોજન? કારણ કે જેવો પણ પ્રયોજન કંઈક ને કંઈક જાણ્યું કે ઠીક છે હવે મારે તમને ક્રોધવાળા નથી, તમે મને ક્રોધવાળી પર્યાય રૂપે જોવો છો ને, તમે મને ક્રોધરૂપ પર્યાય રૂપે જોવો છો. હવે એ પર્યાય તમારી પર્યાય છે, પણ મારે તમને એ પર્યાય રૂપે નથી જોવા. પણ તો કેવા રૂપે જોવા છે? અરે જોવા જ છે શા માટે? અહીંયા અંદરમાં કઈ અધૂરાપણું જો હોય તો હું બીજા પાસે હાથ ફેલાવું, જે પોતે પરિપૂર્ણ હોય તો હાથ ફેલાવવાની જરૂર શું છે? હું અંદર મારા સ્વભાવના ચિંતન મનનમાં એટલો ઊંડો ઉતરીને જો આનંદના ઘૂંટડા પીતો હોઉં તો મારે તમારા દ્રવ્ય સ્વભાવને પણ જોવા શા માટે જવાનું? પર્યાયને તો નથી જ જોવાની, પણ બીજાનો દ્રવ્ય સ્વભાવ શુદ્ધ છે એવું પણ જોવાના વિકલ્પ નથી આવતા. ત્યારે તો નિર્વિકલ્પ થાય છે, ત્યારે તો પોતે પોતાનામાં ઢળી ગયો ને અભેદ થઈ ગયો, ત્યારે એ કહેવાય છે. પર્યાયમાં રહી જાય છે. એટલે અહીંયા આ જ્ઞાન સ્વભાવની વાત કરી કે રાગાદી ભાવની ઉત્પત્તિના કાળે પણ રાગાદી ભાવ પર દ્રષ્ટિ નથી જતી. લક્ષણ જે છે જ્ઞાન પર દ્રષ્ટિ જાય છે, અને એ જ્ઞાન પર દ્રષ્ટિ જાય છે એ પણ પોતાના જ્ઞાન, આ નિજ આત્માનું જ્ઞાન. કારણ કે જ્યારે તમે આ ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા એવું જયારે લક્ષ્ય કરે કે આ ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા 6-7 તત્વોમાં પરદ્રવ્યના ગુણો, પરદ્રવ્યની પર્યાયો, આ બધાને એક સાથે અજીવ તત્વોમાં રાખ્યું છે. પરદ્રવ્યમાં પર્યાયથી જુદું દ્રવ્ય જે કહ્યું ને, તમારો ધ્રુવ પરમાત્મા, આ ધ્રુવ પરમાત્મા એને અજીવની શ્રેણીમાં રાખ્યું છે. અને અહીંયા જે જીવની શ્રેણીમાં રાખ્યું છે આ પોતાનું, આ જે જ્ઞાન લક્ષણ વાળો જે આત્મા છે. એટલે જયારે અહીંયા શબ્દ ખાસ વાપર્યો છે ને, એનો જો આ અર્થ લેવાનો છે કે આત્માનું સ્વરૂપ લક્ષણ ચૈતન્ય એટલે આ નિજ આત્માનું પોતાના માટેની વાત છે. નહીં તો આ પર વાળો વિકલ્પ નિરંતર ઉભો રહેશે કે હું પણ ભગવાન આત્મા છું ને દરેક આત્મા પરમાત્મા છે, પ્રત્યેક આત્મા પરમાત્મા છે. ત્યાં પછી એ નહીં લાગે કે 3 લોકની જનસંખ્યા એક છે. ત્યાં પછી એમ લાગશે 3 લોકની જનસંખ્યા અનંત છે. ભલે અનંત પરમાત્મા છે, પણ બીજા છે એના કારણે રાગ અને દ્વેષ તો નહીં થાય. આ સારો ને આ ખરાબ એવો તો ભાવ નહીં આવે, કારણ કે બધા પરમાત્મા છે. પણ વિકલ્પ જરૂર થશે કે આ પણ છે ને આ પણ છે. અને અનુભૂતિ તો એનું નામ છે કે જ્યાં રાગ અને દ્વેષ પણ નથી અને જ્યાં વિકલ્પ પણ નથી. ખાસ વાત એ સમજવાની કે જ્યારે તમને હું જોઉં છું કે તમારામાં જે કશાયના ભાવ છે, કશાયના ભાવને છોડી દીધા, દ્રષ્ટિમાં નહીં લીધા. એ ભલે કશાય ભાવ ગમે એટલો તીવ્ર પડ્યો તો, તીવ્ર કશાય ભાવ પણ એ દ્રષ્ટિમાં નહીં લીધો, તો પછી રાગ દ્વેષના ભાવ ન થયા. ઘણા લોકોને એવી રીતે થાય કે પોતાના કશાય કરતા પણ બીજાના કશાયને દેખીને જ પોતાને કશાય થાય છે. કોઈને મારતું હોય તો તરત જ પછી એટલો મારતો હોય તો નહીં તું નહીં માર, અને તો પણ પેલો ન રોકાય તો આપણે કેટલો ક્રોધ આવે છે. પેલાનો ક્રોધ કરતા પણ વધારે ક્રોધ આવી જાય, કારણ કે એ ક્રોધ છે મારું તે કેમ ન માન્યું, બીજું કશું જ નથી. પોતાના વિકલ્પની પૂર્તિ ન થઈ. દુનિયામાં બીજા કેટલી જગ્યાએ કેટલાય લોકોને મારતા હોય, પણ એ વિકલ્પ મન નથી. વિકલ્પ મારો અહીંનો છે, પોતાના વિકલ્પની પૂર્તિ ન થઈ એનું દુઃખ છે. અને આપણે કહીએ છીએ કે મને જીવો પ્રત્યે ઘણી કરુણા છે, એટલા માટે મારે આવું કહેવું પડ્યું. એમાં ઉલટો બચાવ કરીએ છીએ, સ્વીકાર નથી કરતા કે જેવી રીતે ભોજનનો વિકલ્પ થાય છે, કોઈ હાથેથી ભોજન ખેંચી લઈને ન જમવા દે તો વિકલ્પ અધૂરો રહી ગયો અને એમાં દુઃખ થયું. બસ આના જેવું જ છે કે એકબીજાને મારે છે, હું એને રોકું છું કે નહીં મારતું, અને નથી રોકાતો, મારો વિકલ્પ પૂરો નથી થતો, એના કારણે હું આ દુઃખી થઈ રહ્યો છું. નહીં કે મને કોઈ જીવ પ્રત્યે કરુણા છે. કરુણા હોત તો એ જીવ પ્રત્યે પણ કરુણા આવે જે મારનાર છે, પણ ત્યાં એનો વિકલ્પ નથી. વિકલ્પ તો પેલાને જ બચાવવાનો છે, એટલા માટે પોતાના વિકલ્પ, ત્યાં પોતાનો અહંકાર વચ્ચે આવ્યું છે.
અને એનો સ્વીકાર પણ નથી થતો ને એના કારણે થઈને અહંકાર દૂર પણ નથી થતું. તમને બીજા નિરઅહંકારી લોકો ગમે છે, બહુ ગમે. કોઈ ઈગો વગરનો હોય ને એ માણસ તમને ગમે. એનું કારણ શું છે? કારણ કે એના કારણે તમારો ઈગો હર્ટ નથી થતો. બહુ માણસ, કારણ કે તમારો જ્યાં જ્યાં ઈગો છે ને એમાં તમને કઈ બાધક નથી બનતો. બધું ચૂપચાપ સાંભળી લે, બધું કઈ પણ તમે જે કીધું એ એમ કીધું. તમને કોઈ અહંકાર નહીં, કોઈ અહંકાર નહીં. હું તમને ગમે તે કહું, તમને કઈ થતું જ નથી. ગમે તેમ કહું, કઈ થતું જ નથી. એટલે હું જે મારો જે ઈગો છે એને પોષવા માટે ગમે એ રીતે હું કહી દેતો પણ તમને અસર નથી થતી. એટલે મને તો મારા ઈગોને પોષવા માટે તમે બાધક ન બન્યા, એટલા માટે તમે રૂચ્યા. નહીં કે તમારામાં આવા સદગુણો છે એટલે રૂચ્યા છો. હોલીવુડની એક અભિનેત્રીની જીવનની આ રિયલ ઘટના છે કે એના લગ્ન થયાના ચર્ચમાં લગ્ન હતા, લગભગ 3 કલાક થઈ હશે. ત્યાં તે એ અભિનેત્રીએ વકીલને ફોન કર્યો કે જલ્દી આવી જાઓ હવે. કે શું કામ? કે બસ હવે છૂટાછેડા. વકીલે તો તરત કે શું વાત કરે છે? અને રિયલ ઘટના છે, હું તમને નામ બતાવું છું. રિયલ ઘટના. એને કીધું કે શું કહે છે, હોલીવુડના ઇતિહાસમાં આવું કોઈ સાથે ઘટ્યું નથી કે 3 કલાકમાં ડિવોર્સ. લોકો વર્ષ 2 વર્ષ તો સાથે રહી, 3 કલાકમાં એવું શું બની ગયું? હજી તો આવેલા મહેમાન પોતાના ઘરે પાછા પણ પહોંચ્યા નથી અને ચર્ચમાં આ જે મીણબત્તી જે સળગી રહી છે હજી ઓલવાઈ પણ નથી. અને અચાનક આ રીતે હા આવી જાઓ. કારણ જયારે પૂછ્યું ત્યારે એને એક જ કારણ બતાવ્યું કે જયારે બંનેના સિગ્નેચર કરવાના આવ્યા હતા કે આ માણસ સાથે કે મારે નહીં બને, એના સિગ્નેચર મારાથી મોટા છે, લાંબા છે. બસ આ જ કારણે ડિવોર્સ લીધા. ખાલી એક સિગ્નેચર પણ જો પોતાનાથી થોડાક મોટા થઈ ગયા કે બસ આની સાથે ન બને. આ અહંકારનો ભાવ કેટલી સૂક્ષ્મ હદે પડેલો છે, તીવ્ર અંદરમાં કેટલો ઊંડે આવા ભાવ પડ્યો. આપણને એમ લાગે આવા ભાવ એનામાં નથી, આ ભાવ આપણામાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક છે, પણ એ પકડમાં નથી આવતો. એમ નહીં સમજતા નથી. આ છે પણ પકડમાં નથી આવતો. તો કેવી રીતે પકડમાં લેવો? કે પકડમાં ન લેવો. કારણ કે જે વસ્તુ પકડમાં આવે એને પકડમાં લેવી. ત્રિકાળી ધ્રુવ ન્યાયક પકડમાં આવે એવો છે એને પકડમાં લો, બાકી બધું છોડો. છોડો એટલે કે એ સહજ છૂટશે, કારણ કે ન્યાયકના આશ્રય તો એ છૂટશે. પણ કયો ભાવ લાવો? મારે એ અહંકાર ક્યાં પડ્યો છે, લાવને પકડું તો ખરો. એને પકડવાના ચક્કરમાં જે પકડવા જેવું છે છૂટી જાય છે. એટલે જ મેં હમણાં ડોક્ટર સાહેબને વાત કરી ને, સંસ્કૃત શીખવાની વાત કરતા હતા. મેં કીધું હવે જે છે ને, હવે તો આ ભાષા ને, ગ્રામર ને, વ્યાકરણ ને, પદ ને, હવે એને પકડવામાં આવે સમય બહુ ઓછો છે ને. હવે કરવા જેવું પ્રયોજનભૂત કાર્ય આ કરી લો. હવે એ સમય ગયો. હવે તો આ જ કરો, કારણ કે હવે આના માટે પણ એટલો પૂરતો સમય ક્યાં આપણે આપીએ છીએ જેટલો સમય આના માટે માંગે છે. નિરંતર જે આના માટે માંગે છે એનો મતલબ નથી કહેતો કે બેસીને આપણે શાસ્ત્ર ખોલીને બેસીને ટાઈમ નથી આપતા. હું એ કહેવા માંગુ છું કે 24 કલાકમાં આ પરિણતિ ન્યાયક તરફ ક્યાં ઢળી જ છે. હજી દરેક સમયે જાગૃતિ ક્યાં રહી છે? જાગૃતિ. અને એનો જાણનારો, એમાં કોઈ પણ સાક્ષી કોઈ નહીં. બસ સાક્ષી કોઈ નહીં, સાક્ષી કોઈ નહીં, હું પોતે જ તે. બસ એટલા માટે, કારણ કે અત્યારે આપણે જો વ્યવસ્થિત બેઠા છીએ, બીજો કોઈ છે, કોઈ જોવે છે, પરિણામોને કોઈ દેખતું નથી. એટલા માટે એટલા બિલકુલ લગામ વગર પરિણામો ક્યાંય પણ જતા હોય ને સ્વભાવનું ચિંતન ન પણ કરતા હોય ત્યારે એમ ન લાગે કે આપણે કંઈક અધૂરું કર્યું. ત્યારે પણ એમ જ લાગે છે બરાબર છે, બધું બરાબર ચાલી રહ્યું છે, બધું બરાબર ચાલી રહ્યું છે. ક્યારેક એ વિચાર પણ નથી આવતો. અને બીજું કે જેટલો રસ અત્યારે તત્વ વિચારમાં પડે છે, ન્યાયકની વાત ચાલે ત્યારે પછી એટલો રસ નથી પડતો. નિરસતા લાગે છે, સૂકું લાગે છે, એમાં લાગતું નથી. અને જે 5 ઇન્દ્રિયના વિષય વાળો જે રસ છે ને, એટલો જોરદાર, એટલો તીવ્ર લાગે છે. એનું કારણ જ એ છે ભાવથી ભીંજાઈને વાત સાંભળી નથી. ખરેખર આ ભાવથી ભીંજાઈ જવાનો અર્થ એ છે કે બેઠા ત્યારે પણ કંઈક એવો વિકલ્પ લઈને બેઠા હતા કે હું સ્ત્રી છું, હું પુરુષ છું. એ વિકલ્પ લઈને બેઠા હતા. ઊંચા ઘરમાં, મોટા ઘરમાં રહેનારો છું કે નાના ઘરમાં રહેનારો છું, શહેરમાં રહેનારો છું કે ગામડામાં રહેનારો છું, કંઈક આવું લઈને બેઠા હતા. ન્યાયક માત્ર એક પણ માટે તો એવું ભૂલીને બેઠો હોત કે હું ન્યાયક માત્ર.
કોની ઉંમર નાની ને કોની ઉંમર મોટી, કોણ મારું વડીલ ને કોણ મારું દીકરો ને કોણ દીકરી ને કોણ ભાઈ બહેન, આ એક ક્ષણ માટે તો આવો વિચાર કર્યા વિના આ બધા વિકલ્પોની જાળમાં ફસાવીને એક આત્માની સત્તા સ્વરૂપે પોતે એકવાર વિચાર કરે, પણ બહુ મુશ્કેલ છે. એટલા માટે મુશ્કેલ છે કારણ કે એટલી દોડ આગળ લગાવી દીધી છે વિષયોને ભેગા કરવામાં કે પછી પાછા વળવું બહુ મુશ્કેલ પડે છે. થોડો પણ જો આગળ એટલો ગયો, હજુ પણ એટલું નથી ગયું, એટલા માટે નિર્જરા પેલા સંવર થાય છે. મમ્મા સાથે વાત થઈ ત્યારે મમ્મા કહે કે હવે હું કહેતો ને કે હવે બધું છોડવાનું ચાલુ કરી દો, ધીરે ધીરે છોડવાનું ચાલુ કરો. તમે કીધું છોડવાનું તો ઠીક, પેલા હવે નવું ભેગું કરવાનું બંધ થાય એ ઘણું, કારણ કે હજુ તો નવું એકઠું કરવાના જે વિકલ્પ આવે છે. પણ એક વાત છે કે વૃદ્ધાવસ્થા જયારે નજીક આવી રહી છે, જુવાનીથી ગડપણ તરફ જઈ રહ્યા છે ને પરિગ્રહનો એટલો ભેગો ને બોજો માથા પર લેતા જઈએ છે, ઉલટું એ સમયે છોડવાની પછી બહુ તકલીફ પડશે. જેટલો જલ્દી પાછો હવે વળી જાય ને એટલું વધારે સારું, જેટલો પાછો વળી જાય એટલું સારું, કારણ કે એટલો તે તત્વનો વિચાર ને નિર્ણય કરવામાં આ બધી ભૂમિકા આ બધા વિષયોમાંથી છૂટો પડેલો હશે તો ઘણું સહાયક બનશે. ઈઝી પડશે. પણ વિકલ્પો અત્યારે એ જ છે, છોડવાના વિકલ્પ તો હજુ પણ ક્યારેક આવી જાય, ચલો ઠીક છે આવી રીતે 10 આવ્યા તો ચલો 5 આપી દો, કે 5 આવ્યા તો ચલો 2 આપી દો, કે 2 આવ્યા તો ચલો 2 આપી દો. પણ એ આવવા વાળું જે છે ઇનકમિંગ, એ તો હજી ચાલુ જ રાખવાનો ભાવ અંદરમાં એ છે. પણ એટલા માટે હજી પણ ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી, નિરાશ થવાની કોઈ જરૂર નથી. ગમે એટલા આગળ આ અબ લોટ ચલે, હવે પાછા વળી જઈએ. પાછા ક્યાંય વળવાનું નથી, પાછા આજ સુધી કોઈ વળી શક્યું નથી. 55 વર્ષની ઉંમર છે, હવે જાઓ પાછા વળી જઈએ. તો 53 વર્ષે 50 વર્ષે 45 વર્ષે કોણ આજ સુધી પાછા વળી શક્યું છે? આજ સુધી કોઈ પાછા વળ્યું નથી. એક જ થઈ શક્યું છે કે 55 વર્ષે એ વાતનો બોધ થઈ જાય કે હું ન્યાયક છું, બસ આ પાછા વળી ગયો. પાછો વળી જવાનો અર્થ એ છે કે જે સ્વભાવથી જે દૂર હતો એ સ્વભાવથી અંદર આવી ગયો, આ પાછો વળ્યો. પાછળ વળીને તો આજ સુધી તીર્થંકરો પણ વળી શક્યા નથી, કે જે મહેલોને ભોગવ્યા તો પાછા કેવી રીતે વળી શકે? પાછા ક્યારે વળાતું નથી. ભૂલનો પશ્ચાતાપ ક્યારેય થતો જ નથી, કારણ કે ભૂલ તો થઈ જ ચૂકી છે. હવે તો એક જ થઈ શકે છે કે સૌથી મોટી ભૂલ તો એ હતી કે ન્યાયક તરફ દ્રષ્ટિ નથી, ને હવે ન્યાયક તરફ દ્રષ્ટિ થાય તો બસ આ બધી ભૂલ માફ. કારણ કે ત્યારે જેટલી ભૂલો થઈ હતી એક જ કારણે થઈ હતી કે ન્યાયક તરફ ઉપયોગ નતો. હવેની ભવિષ્યમાં એક પણ ભૂલ નહીં થાય, એક જ બળે કે ન્યાયકમાં ઉપયોગ છે. પણ ભૂલ નથી કરવી એવી જે કોશિશ કરવાથી તો ભૂલ એકય નહીં ટળે. ન્યાયક, કારણ કે એવી સ્થિતિ જોઈ છે શાસ્ત્રોના એવા દ્રષ્ટાંતો અને એવી ઘટનાઓ. નાના બાળકના રમકડાની જેમ હું તમને ઘણી વાર દ્રષ્ટાંતમાં કહું છું ને, કે રમકડું નાના છોકરાને આપ્યું અને દૂરથી એને કહે છે બેટા રમકડું આપી દે, નથી આપતો. અને તમે થોડા 5 ફીટનું અંતર હોય ને હવે 3 ફીટના અંતરે પહોંચ્યા ત્યારે એ બાળક જે રમકડાને બથ ભરશે ને, એ જેટલી કસેલી બથ હશે ને એટલી બથ 5 ફીટના અંતરે નથી, કારણ કે એ જાણે છે કે હવે તો હું નજીક આવી ગયા. જયારે 2 ફીટનું અંતર રહેશે ત્યારે તો હજી વધારે, અને પછી તો આખું. જેમ જેમ મૃત્યુ નજીક આવે છે ને એમ બધી વસ્તુ મૃત્યુ નજીક આવે છે, એમ લાગે છે કે આ બધું ખેંચીને લઈ જવાની છે, ત્યારે વધારે પકડવાનો ભાવ આવે છે. લાવ જેટલું બને એટલું ફીટ પકડીને રાખવું, છૂટી ન જાય. જેમ જેમ મૃત્યુ નજીક આવે છે એમ વસ્તુને પકડવાની વૃત્તિઓ વધારે તીવ્ર થવા લાગે છે. ત્યારે એ સમયે જો આ ન્યાયકનો સંસ્કાર હોય તો બસ એને એક ક્રિયા આ ચાલતી હશે, પણ અંદરમાં તો એ પૂરેપૂરો ભાવ હશે કે ભલે મને ખેંચીને સામાવાળો લઈ પણ જાય તો મારું તો કઈ લઈ જવાનો જ નથી. એ ભાવ ત્યાં પડેલો હશે. એ બાળકને જો ખબર હોય કે ભલે આમ કોકડું રહી જાય, ન રહી જાય તો મારું ક્યાં હતું, એ જે ભાવ જે છે ને એ બહુ મહત્વનો છે. ભલે ગમે એટલું મૃત્યુની ક્ષણે તમે આ પકડીને રાખ્યું, પણ જો એ ભાવ રહી ગયો કે હું ન્યાયક ને મારું તો આ કઈ હતું જ નહીં, તો પછી ત્યાં પણ તમે નિશ્ચિંત થઈને, એ બથ ભરેલી છે પણ નિશ્ચિંતતા એટલી જ છે કારણ કે હું કોણ છું એની તમને ખબર છે. હું ન્યાયક છું. એના બળ પર જ તે આ જે કંઈ પણ
એક પરમાણુને બચાવવાનો ભાવ આવતો નથી. રજકણ તારા રજળશે જેમ રજળતી રેત. આ જે રજકણો ધૂળ ને માટી જેમાં રખડી રહ્યા છે ને, એમાં રજકણ પણ આ જે છે ને એ આવતીકાલે રખડતા હશે. આ પૃથ્વી રખડતા હશે, રજકણ તારા રખડશે જેમ રખડતી રેત. પણ જ્ઞાનીને એ લાગતું નથી કે રજકણ તારા રખડશે, કારણ કે આ રજકણ જ્ઞાનીને પોતાના લાગ્યા જ નથી ને. જ્ઞાની જયારે એ દ્રષ્ટિએ વિચાર કરે છે ત્યારે મર્યા પછી આ રાખ થઈને જયારે ઉડતા હશે એ પરમાણુ વચ્ચે અને દેહની સાથે રહીને પણ આ દેહના પરમાણુ વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી લાગ્યો. અત્યારે પણ એમ લાગે છે કે આ રખડી જ રહ્યા છે રજકણો, પછી રખડવાના છે એમ નહીં, અત્યારે પણ રખડી રહ્યા છે. પણ તેથી મારે શું? હું જ્ઞાયક છું. ભેદ અજ્ઞાની માને છે કે અત્યારે તો બસ મારા વશમાં છે અને પછી હવે છૂટા, પછી રખડશે. જ્ઞાની કહે છે અત્યારે પણ આ વશમાં નથી, અત્યારે પણ રખડી રહ્યા છે, હું તો છૂટો જ છું. આ ભેદ જ્ઞાનના બળે ત્યાં અત્યારે ત્યાં સહજ 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 સમતા રૂપી અમૃતનું પાન થાય છે. દેહથી છૂટા નથી પડ્યા. એટલે જ કૃપાળુદેવે કહ્યું છે દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત. આ દેહાતીત દશા આનું નામ છે કે ભવિષ્યમાં રચન છૂટશે એમ નહીં, આ છૂટા છે, રજળી રહ્યા છે, રખડી જ રહ્યા છે. પણ તેથી મારે શું? સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ માટે, ન્યાયકની અનુભૂતિ માટે વર્તમાનમાં હું શું કરવા તૈયાર છું? કેટલી તૈયારી છે? શું આ દેહને છોડવાની વર્તમાનમાં તૈયારી છે? આ દેહને છોડવાની વર્તમાનમાં તૈયારી છે કે હા છે? પતી ગયું. તો સમ્યક દર્શન માટે પાત્રતા જ નથી. આ દેહને છોડવાની વર્તમાનમાં તૈયારી છે, તમે બિલકુલ કીધું આ છે. સમ્યક દર્શનની પાત્રતા જ નથી, કારણ કે છોડવાની તૈયારી તો એ જીવ બતાવે છે જેને બિલકુલ આને પકડીને રાખ્યું છે. એને જ આ છોડવા વાળો વિકલ્પ ઉભો થાય છે. હું જ્ઞાયક જાણવા રૂપે પરિણમું તે જ હું, અને જાણવા રૂપે ટકીને રહું તે હું. હવે આમાં કોને ગ્રહણ કર્યું ને કોને છોડ્યું? કે મારી સત્તા મારા પોતાના કારણે છે. મારી સત્તા આ દેહના સંયોગના કારણે નહીં, કે દેહરૂપી સંયોગ આ જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થયો એના કારણે નહીં. મારી સત્તા જ્ઞાનની સત્તા પોતાના કારણે છે. મારા 10 રૂપિયાના દર્પણમાં સામે 50 કરોડનો બંગલો પ્રતિબિંબિત થતો હતો ને પ્રતિબિંબિત ન થયો તો દુઃખી થવાની જરૂર નથી, કારણ કે મારા દર્પણની સત્તા, દર્પણનું એક્ઝિસ્ટન્સ એ મારા પોતાના દર્પણના કારણે હતું, બંગલાના કારણે હતું જ નહીં. મારું દર્પણ તો પોતે પોતાના કારણે છે, નહીં કે એ દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત થતા પદાર્થોના કારણે. હું ભગવાન આત્મા પોતે સ્વયં સત્તા સ્વરૂપ છું. મારી સત્તા પોતે પોતાના કારણે છે, નહીં કે એ જ્ઞાન રૂપી પર્યાયમાં ને જ્ઞાન અવસ્થામાં જગતના જ્ઞેયો પ્રતિબિંબિત થાય, કે આ દેહના રજકણો એ જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થાય એના કારણે મારી સત્તા નથી. નહીં કે રાગ દ્વેષના વિકલ્પો જ્ઞાનની પર્યાયમાં પ્રતિબિંબિત થાય તેથી મારી સત્તા છે. એ વિકલ્પો પણ આવે છે ને જાય છે તો પણ કોઈ ફરક નથી, કારણ કે મારી સત્તા તો મારા પોતાના કારણે છે. એટલે આગલા ક્ષણે એવો વિકલ્પ ન આવે કે આવો રાગનો ભાવ, આવો કરુણાનો ભાવ, આવો ઉપકારનો ભાવ ગયા પળે આવ્યો ને આ પળે કેમ નહીં. કારણ કે એ કેમ નહીં એવો ભાવ તો એને આવે કે અરે નહીં તો હું ટકીશ કેવી રીતે? હું, મારું દર્પણ છે, મારું દર્પણ પોતે પોતાના કારણે ટક્યું છે. દર્પણ મારું દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત થતા પદાર્થોના કારણે નથી ટક્યું. આ કરુણાના ને રાગના ને દયાના ને ભક્તિના ને ઉપવાસના તપના આ ભાવના કારણે આ જ્ઞાન નથી ટક્યું. જ્ઞાન તો પોતાની સત્તાથી ટક્યું છે. તે જ્ઞાન સ્વભાવી તે હું. નિરંતર ભેદ જ્ઞાન એ રે, જેમ જેમ જ્ઞાન સ્વભાવી તે હું. જ્યારે પણ તમને એ જાણવામાં આવે, જ્યારે પણ એવો વિચાર આવે આ જગતમાં મારું કઈ નહીં, આ જગતમાં મારું કઈ નહીં, આ જગતમાં મારું કઈ નહીં, એવો જ્યારે વિકલ્પ આવ્યો ત્યારે સાક્ષાત એવો બોધ થાય આ પણ એક વિકલ્પ. આ જગતમાં મારું કઈ નહીં, આ જગતમાં મારું કઈ નહીં એવો જ્યારે વિકલ્પ થયો ત્યારે પણ એ જાગૃતિ રહી કે આ પણ એકમાત્ર વિકલ્પ. એ વિકલ્પ જ્ઞાનમાં જણાયો ત્યારે તો ખબર પડી કે આ વિકલ્પ થયો, નહીં તો ખબર કેવી રીતે પડે? વિકલ્પને તો ખબર જ નથી કે વિકલ્પ શું છે. એ તો જ્ઞાન જે હાજર છે એ હાજર જ્ઞાનમાં એ ખબર પડી કે આ વિકલ્પ થયો. પણ એ જ્ઞાનમાં જયારે જણાયો ત્યારે જ્ઞાન સત્તા સ્વરૂપ થયું કે જ્ઞાનની સત્તા તો હતી જ. તો જ્ઞાનની સત્તા જો એના પહેલા પણ હતી ને જ્ઞાનની સત્તા એના પછી પણ છે, તો આ વિકલ્પ જે વિચાર કરે છે કે આ જગતમાં મારું કઈ નથી,
તો એમાં પણ રસ લેવાની બહુ જરૂર નથી. એમાં પણ રસ લેવાની જરૂર નથી. મોટા ભાગના ત્યાગી તપસ્વીઓને આમાં રસ વધારે છે. આ જગતમાં તો મારું કઈ નથી, આ જગતમાં મારું કઈ નથી. એ વાતને સમજવાનું જ ભૂલી જાય છે કે આ જગતમાં મારું કઈ નથી. એ વિકલ્પોના કારણે મારી સત્તા નથી. મારી સત્તા મારા ચૈતન્ય સ્વભાવના કારણે છે. એ ચૈતન્ય સ્વભાવના કારણે મારી સત્તા છે. હું પોતે સ્વયં ચૈતન્ય સ્વભાવી, પોતે પોતાથી સુરક્ષિત, પોતે પોતાથી જ ટકેલો, પોતે પોતાથી જ રહેલો. પર કઈ નથી, પર કઈ નથી. જેવો પણ આ વિકલ્પ થયો કે આમાં પર કઈ નથી, ત્યારે પણ પકડમાં આવે છે ને જ્ઞાન. આ વાત ખાસ સમજજો. ભેદ જ્ઞાનમાં જયારે સ્વપરનું ભેદ જ્ઞાન થાય, હું ભગવાન આત્મા જાણનાર, હું ભગવાન આત્મા જાણનાર, આમાં પર ક્યાંય નથી. જેવું પર ક્યાંય નથી એવું જો જયારે જાણે તરત જ આવે કે આ જ્ઞાન રૂપી દર્પણમાં જણાય એવો આ વિકલ્પ, હું તો આ જ્ઞાન સ્વભાવી. તરત જ પછી જ્ઞાન સ્વભાવી હું, જ્ઞાન સ્વભાવી હું, જ્ઞાન સ્વભાવી હું. તરત જ આ જગતમાં મારું કઈ નથી એવો વિકલ્પ તરત જ આ વિકલ્પ તો જ્ઞાનમાં જણાયો, પણ એ વિકલ્પ હું નહીં, હું તો જ્ઞાન. જ્ઞાન સ્વભાવની અનુભૂતિમાં તો જ્ઞાનનો જ અનુભવ કરે છે, પણ જ્ઞાન સ્વભાવથી બહાર જયારે પરજ્ઞેયના વિકલ્પોમાં પણ અટકે ત્યારે પણ એ જ્ઞાનની જ અનુભૂતિ કરે છે, કારણ કે એને પણ પરજ્ઞેયની કેટેગરીમાં રાખીને પોતાને જ્ઞાન સત્તા સ્વરૂપ માને છે. આ સત્તા સ્વરૂપ, જ્ઞાન સત્તા સ્વરૂપ પોતાને માને છે. નિરંતર આ જ્ઞાન સત્તા સ્વરૂપ પોતે હું પોતાથી ટકેલો છું, પોતે હું પોતાથી ટકેલો છું. પરથી મારું સ્વરૂપ નથી, પરથી મારી સત્તા નથી, પરથી મારું અસ્તિત્વ નથી. આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રહી કે હું પોતે પોતાથી ટકેલો છું ત્યારે તો એમાં તન્મયતા હોય, અને પરથી મારે કઈ સંબંધ નથી. તરત જ એને જ્ઞેયમાં મોકલી દે અને એનો જાણનાર, તરત જ જ્ઞાનને વેદે, આ વિકલ્પને નહીં. કયો સ્વવાળો ભાગ, કયો પરવાળો ભાગ, કયું જ્ઞાન, કયો વિકલ્પ. વિકલ્પ તરત જ પર, વિકલ્પ જેમાં પ્રતિબિંબિત થયો, જ્ઞાન માત્ર તે હું, જ્ઞાન માત્ર તે હું. જેમ જેમ ગ્રહણ કર્યું તું તેમ તેમ છોડવાની વિધિ નથી. લગ્ન થયા, સંસાર વસાવ્યો, ધીરે ધીરે ઘર વસાવ્યું, એક ઘરથી બે ઘર થયા, 2 થી 4 થયા, ઘણી બધી પ્રોપર્ટી થઈ, હજુ પણ વધારું. હવે એક એક કરીને છૂટતું નથી, એક એક કરીને છૂટતું નથી, કારણ કે એક એક કરીને છૂટે એ એક વિધિ જ નથી. આ વાત બહુ સમજવાની છે. એ વિધિ જ નથી કે પેલા 1000 હતા, હવે લાખ થયા, હવે કરોડ થયા, હવે અબજ થયા, તો હવે ધીરે ધીરે પછી જે રીતે એવી રીતે હું છોડતો જાઉં, જે વિધિથી ગ્રહણ કર્યા એ વિધિ. આ બધું અહીંયા હોય, કારણ કે આખી રાતનો જે અંધકાર રહ્યો, હવે એને અજવાળું થવા માટે બીજા 12 કલાકની જરૂર નથી. સૂર્યના કિરણો પડતા તે આખી રાત્રિનો અંધકાર દૂર થઈ શકે છે. જે કંઈ પણ થયું છે તે બધું એક સપનું જ હતું, કારણ કે એ પણ એક કલ્પના હતી. હવે હું જાગી ગયો. એક સપનું હતું, સપનામાં હું ચિત્ર વિચિત્ર કલ્પનાઓ જ કરતો હતો કે મારી પાસે આટલી પ્રોપર્ટી છે, મારી પાસે આટલા ઘર છે, ને આટલા ધન છે, ને આટલી પત્ની છે, ને આટલા પુત્ર છે. આ બધા સપના જ દેખ્યા હતા. જાગૃત થતા કે જ્ઞાન રૂપી દર્પણની સત્તા જે છે એ પોતાના કારણે છે. બસ આટલી જ જાગૃતિ જે આવી, અને તે સત્તા, એ જ વૈભવ, એ જ સર્વસ્વ, એની બહારનો વિકલ્પ પણ પછી નહીં આવે. એટલો સંતુષ્ટ થયેલો જીવ હશે. સહજ પર્યાયમાં પરિણમન થાય. જો ન થાય તો સમજવું કે ન્યાયકના ચિંતનમાં ક્યાંક નબળાઈ છે. હજી પણ ક્યાંક ને ક્યાંક મનને મનાવ્યું છે, અને મનને મનાવવાનું નથી, મનને જીતવાનું છે. કારણ કે આ મન મનાવે માને એવું નથી, એનો સ્વભાવ જ છે ચંચળ સ્વભાવ છે. એ ક્યારેય પણ સ્થિર નહીં થાય. ખાલી એટલું જ થઈ શકશે કે જે પણ મનમાં થવું હોય એ થઈ રાખે. જ્ઞાન એનાથી જુદું. મનનું કામ આ વિકલ્પ આદિમાં પરિભ્રમણ કરવું તે છે. જ્ઞાન તે એનાથી જુદું. આવી નિરંતરની જે જાગૃતિ, એ જાગૃતિના બળે બસ નિરંતર હવે એ જ અભ્યાસ થઈ રાખે, ભાવના આવી નથી.
આ જ્યારે કહેવાય છે કે આવો અભ્યાસ થઈ રાખે ત્યારે તરત જ ન્યાયક માત્ર હવે કોઈ ભાવના નથી કે હવે ભવિષ્યમાં આવું થાય કે હવે આવું થાય. કારણ કે જેને અનિત્યતાનો બોધ થયો ને ક્ષણિકનો બોધ થયો એને એ ભાવનાનો પણ બોધ થયો કે આ ભાવના પણ અનિત્ય જ છે. એ ભાવના પણ અટકવા યોગ્ય નથી. કારણ કે એ પણ ઔદયિક ભાવ છે અને હું પરમ પારિણામિક ભાવ છું. પરમ પારિણામિક ભાવને છોડીને ઔદયિક ભાવમાં અટકવું એનાથી મોટો અપરાધ બીજો કોઈ નથી. એમ સમજીને નિરંતર બસ ઔદયિક ભાવ ક્યારેય પણ પરમ પારિણામિક ભાવથી મહાન ન હોય. ઔદયિક ભાવ જ્યારે હું આ તમને બોલું છું ત્યારે બોલવાના જે વિકલ્પ પણ ઉઠે છે એ પણ એક ઔદયિક ભાવ, એ પણ સત્તા સ્વરૂપ પરમ પારિણામિક ભાવથી મહાન ન હોઈ શકે. આ કહેવાના ભાવ ને તમને સાંભળવાના ભાવ એ પણ ઔદયિક ભાવ, એ પરમ પારિણામિક ભાવથી મહાન નહીં. પરમ પારિણામિક ભાવ, આ ભાવ પણ ઉત્પન્ન થાય પણ એ ભાવથી પણ પોતાની મહિમા ન આવે. પારિણામિક ભાવ જે સત્તા સ્વરૂપ ત્રિકાળ તેનાથી જ બસ એ જ મારી મહામા. એ મહિમાનું જે બળ છે એ મહિમાના બળ પર સમ્યક દ્રષ્ટિ સાત વ્યસનનું સેવન કરવા વાળા રાજાને પણ હાથ જોડે તો પણ વાંધો નથી. કારણ કે એને બળ અંદરમાં છે કે આ હાથ જોડવાથી પણ મારું જે આ જે ન્યાયક ભાવ ને મારો જે વૈભવ એમાં કઈ ઘટતું નથી. એ શ્રદ્ધાના બળે રાજ્યમાં રહે તો એ પણ કરે. આ અંદરનું બળ છે અને એ બળે કોઈ પણ ક્રિયા કરે છે. એ ક્રિયા ખરેખર દુનિયાને દેખાય છે, દુનિયા એ ક્રિયામાં વળગે છે. કારણ કે દુનિયા તમને એની પણ પડી નથી કે દુનિયા શું વિચાર કરે છે કે દુનિયા શું વિચાર કરશે. તમે નિરંતર અંતરમાં એટલા ઊંડા તત્વ વિચારમાં ઊંડા ઉતરતા જાઓ છો, કોઈ ભાવ નથી રહેતો. એક સ્થિતિ એવી આવે પણ એના માટે પૂરી રીતે તત્વ વિચાર કરીને જો જીવ ઊંડો ઉતરે તો સહજ. અત્યારે જો તમારું આ ભવિષ્યમાં ઊંડા ઉતરવાનું હોય, ભવિષ્ય ખરેખર જો અત્યારે પણ તમને એવો ભાવ આવે કે ચલો આ બેગના પીસલા પોટલા ભલે જેમ પડ્યા તેમ પડ્યા, હવે બસ આ ન્યાયકના ચિંતન મનન સિવાય બીજું કઈ નહીં. આવા ભાવ પણ જો પલટાય તો સમજવું કે આવી પણ તમે જેમ કહો છો હવે જોવાનું કઈ બાકી રહ્યું નથી. આખી દુનિયા બધી જોવાઈ ગઈ. જો આ વાત અંદરમાં જો સ્પર્શે તો હવે એમ લાગે કે હવે તો એક પળ માટે એક થોડુંક સાહસ કરી લઈએ, ન્યાયકમાં પરિપૂર્ણતા છે, અધૂરાપણું ક્યાંય નથી. તો કોને જોવું છે મારે? કોને જોવું છે? અધૂરાપણું જો આ ન્યાયકમાં ક્યાંય નથી, ક્યાંક જો હજી અધૂરાપણું મને લાગ્યું છે અથવા તો અધૂરાપણું મને દેખાણું નથી, એટલા માટે જ તે એને અધૂરાપણાને પૂરું કરવા માટે ક્યાંક પરમાં શોધું છું કે લાવ કદાચ એ પરથી કંઈક અધૂરાપણું પૂરું થશે. ફિલ્મના ગીતો સાંભળીને જે મનોરંજન થાય એ આ મનોરંજન વાળી વાત નથી. આ અનાદિ અનંત જે સત્તા સ્વરૂપ ત્રિકાળી ધ્રુવ, જે સત્તા સ્વરૂપ જે જાણનાર જે જ્ઞાન માત્ર પોતાથી ટકેલું, આવું જે અનાદિ સત્તા સ્વરૂપની આ જે વર્તમાન પર્યાયમાં અનંતની જે અનંત સુખની યાત્રા છે, એ યાત્રાનો આ એક જ માત્ર સોલ્યુશન છે. બધી ખબર છે કે હું સંસારમાં દુઃખી છું અને મોક્ષમાં સુખ છે. સંસારમાં દુઃખી છું એક બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે એટલી પણ તમને ખબર છે, અને મોક્ષમાં સુખ છે એટલી પણ ખબર છે. પણ એ ખબર નથી કે હવે આમાંથી બહાર નીકળવું કેમ અને અંતરમાં ઉતરવું કેમ. ગણિતની ચોપડીમાં જે દાખલાઓ છે એ દાખલાઓ બધા બતાવેલા છે. આ બધા પ્રોબ્લેમ છે, આનું સોલ્યુશન શોધવાનું છે, જવાબ પાછળ આપેલા છે. આગળ પ્રોબ્લેમ છે, પાછળ સોલ્યુશન છે, પણ એ જ ખબર નથી કે એ પ્રોબ્લેમથી સોલ્યુશન સુધી પહોંચવું કેમ. જવાબ તો લખેલા જ છે, દાખલો પણ લખેલો છે, ગણતા નથી આવડતું અને ગણિતની ચોપડી હાજર છે. બસ ગુરુ એક જ કામ કરે છે કે એ દાખલો જે પ્રોબ્લેમ છે ને પાછળ સોલ્યુશન છે એની વિધિ જ બતાવે છે. આ વિધિથી, આ સ્ટેપ્સથી આ એનો જવાબ આવે છે. સદગુરુ એટલું જ કરે છે કે તમે જાણો છો કે સંસારમાં વિકલ્પોની જાળમાં તમે દુઃખી છો, તમને એટલી પણ ખબર છે કે મોક્ષમાં સુખ છે. તમને પ્રોબ્લેમ પણ ખબર છે અને સોલ્યુશન પણ ખબર છે, પણ એ સોલ્યુશન સુધી પહોંચવાની વિધિ જે છે એ સ્વરૂપમાં કેમ ઠરાઈને સમાવાય એ નથી જાણતા. એના માટેની વિધિ સદગુરુ આપણને બતાવે છે. ગુરુનો માત્ર આટલો જ રોલ છે. નહીં તો શાસ્ત્ર ગણિતની ચોપડી વાંચીને પણ કોઈ ભણી શકતું હતું, ગુરુની શિક્ષકની જરૂર જ ન પડે. પણ ગણિત ક્યારે પણ શિક્ષક વિના ભણી નથી શકાતું. એના માટે શિક્ષક જોઈએ. ભલે દાખલો હોય, ગણીને પણ મૂક્યો હોય તો પણ શિક્ષક જોશે, કારણ કે એ જ બતાવશે કે આમાં કેવી રીતે આ થયું છે.
સમાજશાસ્ત્ર ને વિજ્ઞાન કે તમે કઈ પણ ભણો આમ નામ ભણી લો, પણ આ વિધિ જે છે, વિધિથી ત્યાં સુધી પહોંચવાનું છે એ વિધિ શિક્ષક બતાવશે. સદગુરુનો એટલો જ રોલ છે. સંસારમાં દુઃખ છે અને તમે થાકેલા છો, આ વાત અમે સમજીએ છીએ. મોક્ષમાં સુખ છે અને તમને એ વાત ખબર છે, એ વાત પણ અમે સમજીએ છીએ, પણ તમે એ વાતને સમજતા નથી કે આ વિધિ કેવી છે. એ વિધિ કેવી છે. કોઈ જીવો કાં તો એના ત્યાગમાં જ અટકી ગયા, કોઈ જીવ એના ભોગમાં જ અટકી ગયા, પણ ભોગવતો પણ નથી ને ત્યાગતો પણ નથી, જે એને જાણતો પણ નથી, જે પોતાના જાણપણાની બહાર ક્યાંય જતો પણ નથી, જાણપણામાં તન્મય, બસ બહાર જતો નથી એવો પણ વિકલ્પ નથી, જાણપણામાં જે સ્થિર ને તન્મય, તે જ્ઞાયક ભાવ તે હું છું. તે જ્ઞાયક ભાવ તે હું છું. આ જ નિરંતર જાગૃતિ ને એ જાગૃતિના બળે, નિરંતર જાગૃતિના બળે અંતરની સાધના નિયમથી સહજ રૂપે થશે. અનંત આનંદની ધારા સહજ રૂપે વ્યક્ત થશે. અનંતનો સવાલ છે, અનંતનો સવાલ છે. એટલા માટે બીજ રોપવાનું છે થોડું અને મળવાનું છે ઘણું બધું. મળવાનું છે ઘણું બધું. મુનિવર રામસિંહ કહે છે, વિષયના ભોગ તો 2 દિવસ છે, પછી તો દુઃખોની જ પરંપરા છે. તેથી તમે તમારા પોતાના પગ ઉપર કુવાડી ન મારો. આ જાણી જોઈને તમે તમારા પગ ઉપર કુવાડી ન મારો. કુવાડી ન મારવાનો અર્થ એ જ છે, જાણી જોઈને પગ ઉપર કુવાડી ન મારવાનો અર્થ એ છે અનેક પ્રકારના ભિન્ન પ્રકારના ભેદરૂપ જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં જણાયા, ત્યારે જ્ઞાનમાં ભેદ ન માનો. જેવો જ્ઞાનમાં ભેદ માન્યો કે પોતાના ઉપર કુવાડી મારી, પોતાના ટુકડા કર્યા. જ્ઞેયો ભલે ટુકડા રૂપે હોય, પેન અને પેન્સિલ 2 જુદી છે, 2 છે, ભિન્ન છે, પણ એ ભિન્નના કારણે પોતાને ભિન્ન રૂપે માનીને તમે તમારા પોતાના પગ ઉપર કુવાડી ન મારો. કારણ કે પોતે તમે તો અભેદ જ છો. જ્યારે કુવાડી મારો છો કે હું ભેદ રૂપે થયો, તરત જ વિકલ્પ થયો. તરત જ વિકલ્પ થયો કે પોતે નિરંતર જે જ્ઞાનની અભેદ ધારા જે નિર્વિકલ્પ રૂપ રહેતી, એ ન રહી. એ નિર્વિકલ્પ ધારા ન રહી, એ પણ વિકલ્પમાં જ છે કે આ નિર્વિકલ્પ ધારા ન રહી. બાકી તો અંદરની સહજ ધારા એવા પ્રકારની છે કે જેને એની પણ અસર નથી. વિકલ્પ પણ થઈ ગયો, પગમાં કુવાડી પણ મારી. કુવાડી મારવાથી ભેદ પડતો નથી, ખાલી ભેદ જણાય છે. એ તો જ્ઞાનનું અદ્ભુત સ્વરૂપ છે કે જેવી રીતે કોઈ અહીંયા ચાકુ મારે તો આત્મા કપાતો નથી, પણ કપાયો એવું લાગે છે, પણ આત્મા તો અભેદ જ છે. એવી રીતે ભલે ગુણોના ભેદથી ને જ્ઞેયોના ભેદથી જ્ઞાનમાં ભેદ જણાતો હોય, પણ ભેદ તો થતો જ નથી. કારણ કે જો ભેદ થઈ જાય તો અભેદ સુધી પહોંચવાનું ક્યારે સંભવ જ ન થાય. એ ભેદ અનાદિનો થયો જ નથી, અભેદનો અભેદ રહ્યો છે. એટલા માટે જો એ અભેદની અનુભૂતિ આજે કરવા માંગે તો થઈ શકે છે, કારણ કે અભેદ જ છે. ભેદ થયો છે ક્યાં? સાક્ષાત હાજર છે. ભેદ થઈ ગયો હોત તો એને જોડવો બહુ ભારે પડે. એ અભેદમાં જો ભેદ પડ્યો હોત તો એને જોડવું બહુ ભારે પડે, પણ એનો ભેદ પાડવા વાળો પણ કોઈ જોઈએ ને. કોણ પાડી શકે ભેદ? અભેદમાં કોઈનામાં તાકાત નથી કે ભેદ પાડી શકે. તેથી હું વર્તમાનમાં અભેદ છું. જ્ઞેયોના જેટલા ચિત્ર વિચિત્ર ભેદો હોય તે હોય. એ તો એનાથી છૂટા પડવા માટે આ વાત કહેવાય છે. તે હોય. તેથી મારે શું? તરત જ જાગૃતિ. દેહના તરફ જેવી પણ દ્રષ્ટિ જાય, તરત જ એની અનિત્યતાને અસારતા, સુંદરતા વાળો જે વિકલ્પ, આ સમાજનો આગ્રહ, સમાજમાં રહીએ છે, સમાજના હિસાબે રહેવું પડે, એક પરફ્યુમ તો છાંટવું પડે, આ બધા જે વિકલ્પો, અનંત દુઃખોની પરંપરાનો જો વિચાર કરે કે આ એક ક્ષણની અનુભૂતિ, આનંદ માટે હું કેટલા વિકલ્પોની જાળમાં ફસાવ છું. આ પરફ્યુમમાં કેટલા જીવ મરે છે એમ નહીં, પણ એક પરફ્યુમ આમ છાંટી ગયા, બીજાના ઘરે જવું છે, થોડું આમ સરસ વ્યવસ્થિત લાગવું જોઈએ. આમાં કેટલા પોતાને અને પરની સાથે પોતે કેટલો આગ્રહ રાખ્યો છે કે પરને કેવું લાગશે, જેવું છે તેવું લાગશે. જો આવા મેલા ફાટેલા કપડા વાળો પણ જીવ જો તમારા ઘરમાં આવીને બેસે, તમે આવી ખુરશી પર બેસાડો, તમારે જો આવી રીતે બેસાડતા હો, તો આવતીકાલે જે નાતા ધોતા નથી, જે બિલકુલ બ્રશ કરતા નથી, એવા ભાવલિંગી મુનિને પણ તમે બેસાડવાના ભાવ આવશે.
પણ આજે તો ફાટેલા કપડા વાળાને બેસાડવાના ભાવ આવી ખુરશી પર આવતા નથી, તો પછી મુનિ માટે ક્યાં ભાવ આવશે કે જે બિલકુલ નાતાય નથી, ધોતાય નથી? આજે એક દ્રષ્ટિ એવી આવે કે અમારી દ્રષ્ટિમાં એ કઈ નથી, અમારી દ્રષ્ટિમાં એક ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા. અને એ તો એવા જીવ કે જેની દ્રષ્ટિ બિલકુલ આ ક્ષણિક અનિત્યતા ઉપરથી બિલકુલ હટી ગઈ છે, જેની દ્રષ્ટિમાં અનિત્યતા ઉપર દ્રષ્ટિ રહી નથી. નોર્મન બ્રાઉને એક પુસ્તક લખ્યું છે, લવ્સ બોડી, પ્રેમની કાયા. મારો એક વિચાર છે, ભવિષ્યમાં જો ક્યારેક એવું થાય તો હું એક પુસ્તક લખીશ, ડેથ્સ બોડી, મૃત્યુની કાયા. આ કાયા જે છે જયારે મૃત્યુ પામે ત્યારે જ મૃત્યુ નહીં, એ ઇટરનલ ડેડ, ઓલવેઝ ડેડ, મૃત્યુની જ કાયા છે. આને જોતા જ તે મૃત્યુ જ દેખાય છે, કારણ કે આમાં ક્યાંય જ્ઞાન નથી દેખાતું. જ્ઞાન જે જણાય છે એ આત્મા સિવાય બીજે ક્યાંય જણાતું નથી, તેથી અત્યારે ત્યાં મૃત્યુની કાયા છે. એને એમાં ઘણું બધું પ્રેમની કાયા વિશે એને ઘણું લખ્યું છે કે આમાં કેટલું કેટલું, પણ એ તો રાગીઓને રાગના જ વિષયો પોષાય તો એને તો એ જ દેખાય. વૈરાગીને એકમાત્ર અનિત્યતા સિવાય બીજું કઈ ન જણાય, અનિત્યતા સિવાય બીજું કઈ ન જણાય. આટલી વાત અહીંયા બતાવી છે કે આત્માનું સ્વરૂપ જે છે, આ લક્ષણ જે છે એ ચૈતન્ય લક્ષણ. હવે એ લક્ષણ બધાય આત્મામાં તો હોય છે અને અનાત્મામાં કોઈ પણ ઠેકાણે હોતું નથી, માટે એ સાચું લક્ષણ છે. એ વડે આત્મા માનવાથી આત્મા અને અનાત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. આ જેમ તમને કીધું ને, ડેથ્સ બોડી, આમાં ક્યાંય પણ ચૈતન્ય નથી. ચૈતન્ય નથી એટલા માટે તે હું નથી, તે હું નથી. એટલા માટે એ જીવિત બોડી અને મૃતદેહ વચ્ચે અંતર નથી દેખાતું. જયારે 4 માણસો એ મૃતદેહને લઈને જાય છે ત્યારે એમ નથી લાગતું, જયારે કોઈ એમ કે મળદું પોતાની યોગ્યતાથી જઈ રહ્યું છે, 4 માણસો એને લઈને નથી જતા, ત્યારે ઘણાને હસવું આવે, ત્યારે આવું કેવી રીતે હોય? જ્ઞાની કે છે અમને આ જેટલા પણ દેહ ચાલે છે બધા મળદા જ દેખાય છે, ચાલતા મળદા છે. ગુરુદેવ તો ઘણી વાર કહેતા કે જેને પોતાના આત્માને ઓળખ્યો નથી એ તો ચાલતા ફરતા મળદા છે, ચાલતા ફરતા મળદા છે, એ તો મરેલા છે. એટલે મેં એક આતંકવાદમાં અનેકાંતવાદ બુકલેટમાં એ વાત ખાસ લખી છે. જયારે આ કસાબે જયારે આ કર્યું એ દિવસે રાત્રે જ તે પુસ્તક લખ્યું હતું, જે રાત્રે એ થયું એ રાત્રે જ આ પુસ્તક લખાયું હતું. બીજા દિવસે 5000 કોપી બધી જગ્યાએ વેચી હતી. નહીં, સમુદ્ર માર્ગથી મુંબઈ આવનારા આતંકવાદી પ્રત્યે દ્વેષ ન કરો. સંસાર સમુદ્રમાં પરિભ્રમણ કરશે, તમને જો એ ખબર છે તો પછી કરુણાનો ભાવ કેમ નથી આવતો? કરુણાના ભાવ સિવાય એ સમુદ્ર અલગ છે, સંસારનો સમુદ્ર અલગ છે. ગુરુદેવનું એમાં કોટેશન આપ્યું છે. ગુરુદેવ કહેતા કે જેને આત્માને ન ઓળખ્યો એ ચાલતા ફરતા મળદા છે. હવે જે આતંકવાદીઓ આટલા લોકોને માર્યા છે એને આત્માને ઓળખ્યો નથી, એ ચાલતા ફરતા મળદા છે. અને તમે મળદાને મારવાનો વિચાર કરીને તમે શા માટે કરમ બાંધો છો? એવો તો કોઈ નિર્દય થોડો હોય જે મળદાને મારવાનો વિચાર કરે. તો પોતે જ મળદા છે, કારણ કે આત્માને ઓળખે નહીં તે મળદા. અને તમે ભાવ કરો છો કે આ આતંકવાદીઓને તો મારી જ નાખો, હવે છોડો જ નહીં કોઈને. જેને આત્માને ઓળખ્યો નહીં તે ચાલતા ફરતા મળદા છે, ને મળદાને મારવાનો ભાવ એનાથી મોટી નિર્દયતા બીજી કોઈ નથી. એટલે અહીંયા આ ખાસ વાત બતાવે છે કે આ જે ભેદ, આ શરીર જે છે, ડેથ્સ બોડી, અનાત્મામાં કોઈ પણ ઠેકાણે હોતું નથી, માટે એ સાચું લક્ષણ છે. એ વડે આત્મા માનવાથી આત્મા અને અનાત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, કોઈ દોષ આવતો નથી. એ પ્રમાણે લક્ષણનું સ્વરૂપ ઉદાહરણ માત્ર કહ્યું. કારણથી આ લક્ષણના વિશે બતાવ્યું, સમજાવ્યું. આ વાત અહીંયા થઈ. હવે સમ્યક દર્શન આદિનું સાચું લક્ષણ છે, જે ખરો વિષય છે, જે ખરો મોક્ષ માર્ગ છે. મોક્ષ માર્ગ કોને કેવો? ગુરુદેવ કહેતા જ્યારે કોઈ મુનિરાજ, ભાવલિંગી મુનિરાજ તમારા દ્વારે જો આહાર લેવા પધારે તો એમ નહીં કે આ મુનિ પધાર્યા
એમ ભાવ કરવો, ચાલતો ફરતો મોક્ષ માર્ગ મારા ઘેર પધાર્યો છે. આ મોક્ષ માર્ગ કોઈ હવામાં નથી હોતો, મોક્ષ માર્ગ કોઈ દિવાલમાં નથી હોતો. મોક્ષ માર્ગ એટલે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની એકતા રૂપ આ મોક્ષ માર્ગ કોઈ આત્મામાં છે અને એ આત્મા મારે ત્યાં પધાર્યો. આ ચાલતો ફરતો મોક્ષ માર્ગ પધાર્યો. અરે વધારે શું કેવું, અમને તો એવા ભાવ આવે છે કે આ ચાલતા ફરતા સિદ્ધો અમારે ત્યાં પધાર્યા છે. આવો મહિમા ભાવ આવે ત્યારે સમજવું કે હવે ગુરુ તત્વોની શ્રદ્ધા થાય છે. આ મોક્ષ માર્ગનું આ જે સમ્યક દર્શન આદિ જે છે એમાં કેવા એ માંગુ છું કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર અને એને પ્રગટ થયું, જેને પ્રગટ થયું છે આત્મા, એ બે વચ્ચે ભેદ નહીં પાડો. એને જ અભેદ રાખીને અહીંયા એ કહે છે કે આ જ તે, કારણ કે એ તે દ્રવ્ય ગુણ ને પર્યાય સહિત, એટલે તો પ્રવચન સારની 80ની ગાથામાં ત્રણેય કીધા ને, હરિયન ભગવાન ને દ્રવ્ય ગુણ ને પર્યાય, હરિયન ત્રણેયને એટલા માટે કારણ કે ત્રણેય અભેદરૂપ, કારણ કે જ્યાં વિનય નો વ્યવહાર છે ત્યાં દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સહિતનું દ્રવ્ય દેખાય છે. જ્યાં વ્યવહાર છે ત્યાં દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સહિતનું આખું દ્રવ્ય દેખાય છે. અને જ્યાં નિશ્ચય છે ત્યાં પરદ્રવ્યથી જુદું અને પર્યાયથી પાર અને ગુણ ભેદોથી અભેદ એવું ત્રિકાળી ધ્રુવ ન્યાયક જ જણાય છે. આવા ન્યાયકની અનંત કાળ સુધી અનુભૂતિ થતી રહે એવી મંગળ. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોયે સવસાહું.